اس کمپلیٹ ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری بچی کے لیے آتا کوئی ایسا گیا گزرا رشتہ تو میں پوچھتی، ارے ہاں اتنی ہمدردی ہے تو دے دو نا اپنی بیٹی اس ہونک بہرے گونگے کو۔ چچی فرحت کی بات پر عالیہ بیگم کے ساتھ ساتھ دروازے کے پردے کے پاس کھڑی تمشین اور نیلو بھی سناٹے میں رہ گئی تھیں۔ کیا کہہ رہی ہو فرحت تم؟ عالیہ بیگم ہکا بکا رہ گئی تھیں، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ایک دم کمرے میں داخل ہو کر مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ سبھی ایک دم چونک گئے۔ تم کر لو گی اس کے ساتھ گزارا؟ ہاں اگر آپ یہ چیلنج کر رہی ہیں تو مجھے منظور ہے، میں کر کے دکھاؤں گی گزارا آپ کو۔ اسے بیڈ پر ایک تصویر اوندھی پڑی نظر آئی، پشت پہ لکھا تھا میری متاع حیات، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت۔ اس نے بڑے تجسس سے تصویر سیدھی کی تھی، پھر جیسے حیران سی کھڑی رہ گئی۔ اف، چہرہ تھا کہ حسن و دلکشی کا مرکب نمونہ اس کے سامنے تھا۔ ہر نقش اتنا پرکشش اور بے مثال تھا کہ لڑکی ہونے کے باوجود کتنی دیر اس کی نگاہیں چہرے سے ہٹنا ہی بھول گئیں۔ اس کی سانسیں رکنے سی لگیں، اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ اس نے اکثر اوقات رات کے کسی پہر یا فرصت کے وقت حماد کو کسی تصویر کو گھنٹوں تکتے اور اس سے سرگوشیاں کرتے دیکھا تھا۔ اوہ تو یہ وہ ہے، تو دراصل وہ اس ساحرہ کا دیوانہ ہے، اس لیے سارے جہان سے غافل اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی بے مثال حسینہ کے سامنے میری سادہ سی عام سی شخصیت کا داؤ کیوں چلنے لگا؟ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیارا سا کمپلیٹ ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس ناول کی طرف۔ چلو زندگی کو محبت بنا دیں، چلو زندگی کو محبت بنا دیں۔ حسب عادت دو دو تین تین سیڑھیاں اکٹھی پھلانگتے ہوئے گنگناتی اپنی دھن میں مگر نیچے آ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں جمیلہ نے آخر کس چیز کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، جو یوں بھاڑ سے دھڑلے سے رشتہ مانگنے چلی آئیں؟ نیچے چچی فرحت ماتھے پر 100 تیوریاں لیے انتہائی بگڑے سے انداز میں امی کو سنا رہی تھی۔ بندے کو کچھ لحاظ، کوئی حجاب بھی ہونا چاہیے۔ میں کہتی ہوں کس منہ سے کہہ دیا اس نے سائرہ کے رشتے کے لیے؟ حیا تو نہ آئی؟ سائرہ آخر اس کی بھی بھتیجی ہے، اس کی اپنی بھی تو بیٹیاں ہیں، ایک نہ دو پوری 4۔ ان کو بھی پرائے گھر بھیجنا ہے کیا؟ ان کے لیے ایسے ویسے رشتوں کو گھاس ڈالے گی، اس طرح کے لڑکے ڈھونڈے گی؟ لو بتاؤ۔ کہتی ہیں محترمہ کہ خدا ترسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخر حماد میں کس شے کی کمی ہے؟ اب تو برسرے روزگار ہے، دکھنے میں بھی ماشاءاللہ اونچا پورا ہے۔ چچی جمیلہ تائی کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کی اپنی شکل اس کوشش میں ایسی عجیب سی بن گئی تھی کہ تمشین کو فی الواقع ہنسی پر قابو پانے کے لیے خاصی جد و جہد کرنی پڑی۔ میں کہتی ہوں یہ 2 دن میں وہ ہر لحاظ سے اچھا ہو گیا؟ ساری کمی کجی جاتی رہی۔ کل تک جب اس کو اپنی جوتیوں کوسنوں کے نیچے رکھتی تھی، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو دن میں 1000 بار جھولی بھر کے اس کو اور اس کی ماں کو بد دعائیں دیتی تھی۔ اس کی شکل پہ تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور آج اس کا بیٹا بن گیا اور چلی آئی بیٹے کا رشتہ لے کر میری بیٹی کے لیے۔ چچی فرحت مارے تیش کے ہانپنے لگی تھی۔ میں کہتی ہوں اسے، آئے ہائے چچی جانی کو کیا ہو گیا جو آج آپ کے زیر سایہ زمین میں یہ آسمان کانپ اٹھے؟ یہ تھانے دارانہ تفتیشی انداز تو آپ کی عادت ہے، آج تو ایسے جلال میں ہیں۔ تمشین ان کے پاس بیٹھ کر چہرے پر خوف زدہ سی کیفیت طاری کر کے در حقیقت مزہ لیتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ ارے ہونا کیا تھا، وہ تمہاری تائی جمیلہ سائرہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی آج حماد کے لیے۔ چچی نے حماد کو یوں دانت پیس کر ادا کیا گویا سچ مچ موصوف دانتوں کے نیچے آ گئے ہوں۔ اچھا، تمشین حیران تو تھی، اتنی زیادہ نہیں۔ بھلا بتاؤ وہ ہے اس قابل کہ میری سائرہ کا جوڑ بن سکے؟ چچی کے لہجے میں نخوت تھی۔ کیوں، کیا ہوا اس بیچارے کو؟ تمشین بی بی کو ویسے تو حماد رضوی کی رتی بھر پرواہ نہ ہوئی تھی زندگی بھر، اس وقت یوں ہی تسلسل میں پوچھ بیٹھی، اے لو اور سنو۔ چچی فرحت کو پتنگے لگ گئے۔ میں کہتی ہوں کہ لڑکی کچھ ہوش کے ناخن لے لو۔ ارے کہاں سائرہ، کہاں حماد، ہماری اونچی کھری ستھری اعلیٰ ذات، اور حماد کی ماں۔ ہاں۔ چچی کا چہرہ تنفر، تحقیر، تمسخر کے جذبات سے سکڑ سا گیا تھا۔ تمشین کو فی الواقع سخت برا لگا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، نسل تو باپ سے ہی چلتی ہے، اس میں کیا شک ہے کہ وہ تایا جان کا بیٹا ہے، ان کا خون ہے۔
मैं कहती हूँ लड़की खामखा मुँह को ना हो। चची फरहत इसका सच हजम नहीं कर पाई, कदरे आतिश ज़ेर पाँ होकर बोली, आप तो कहती ही रहती हैं, कब चुप हुई हैं? इसने लापरवाही से पेशानी के बाल परे करते हुए कहा। वैसे किसने नाम रख दिया था आपका ये अक्स बरक्स किस्म का? इसके लहजे में तंज़िया शरारत थी। चची का चेहरा आतिश फिशां बनने लगा। क्या बेकार की बहस में लगी हो? जाओ अपनी चची के लिए चाय बनाओ। आलिया बेगम फितरतन सुलझो और अमन पसंद कम गोसी खातून थी। वैसे ही लड़ाई झगड़ों बहस मुबाहिसे से गुरेज़ां रहती थी और फिर इखलाक व मुरव्वत लिहाज में भी पूरे ख़ानदान में सरापाई मिसाल समझी जाती थी। लिहाजा देवरानी को ठंडा करने के लिए बर वक्त उन्होंने बेटी को टोक कर मंजर से हटाने का सामान ढूंढा कि बहरहाल बेटी में उनकी मिजाज की जरासीम नहायत कलील मिकदार में मुंतकिल हुए थे। बहुत बेलगाम होती जा रही है, समझा के रखा करो, आगे चर्ब ज़बानी काम नहीं आएगी। चची बुरी तरह तप कर आलिया बेगम से कह रही थी, देखिए चची, आप ज़ातियात पर उतर रही हैं, वो भी कौन सा कम थी। मैंने क्या कहा है? आलिया बेगम ने अब के घूर के देखा, बादलें नाख्वास्ता उठ गई। मीसनी घुन्नी चालाकी तो देखो, मुझे परचा रही थी। बड़ी अच्छी जॉब पे लग गया है, खुला कमाता है, सरकारी कोठी भी मिली है, गाड़ी भी ले ली है, घर भी संभाला हुआ है, ये है वो है। अरे शर्म तो नहीं आई? अभी 2 साल पहले तक तो यही मलाउन बदजात और नीच था, अब ये बीबा हो गया। फ़रज चची अपनी साहब का लय में लौट आई थी, ठिठक कर दरवाजे पर रुक गई। चलें छोड़ें, सीधा सीधा इनकार कहला दें, किस्सा ही ख़त्म। आलिया बेगम ने तहम्मुल से उन्हें मसले का हतमी हल बताया। वो तो मैंने कह दिया था इसी वक्त मुंह पर ही। लो भला तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं चुप साधे सुनती रहती? चची ने फट से जवाब दिया था। भला ऐसी तवक्को की जा सकती है आपसे? वो रह ना सकी थी। चची फरहत ने गर्दन मोड़कर टेढ़ी आंखों से इसे देखा, नए सिरे से आग बगोला हो गई। लड़की, तुमने आज ज़रूर मुझसे कुछ सुनना है। मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये मतलब तो नहीं, अदब लिहाज ही ख़त्म हो जाए। ऐसी तालीम से तो जहालत लाख दर्जे अच्छी है। मैं कहती हूँ आलिया, अरे बराए खुदा आप आगे कुछ ना कहिए, मेरी मासूम सी अम्मा को पट्टी ना पढ़ाइए। हम तस्लीम की खौर डाल लेते हैं, मजाल है जो नुक्ता इतराज़ उठाऊँ। यकलख्त पेंतरा बदल गई थी। तमशी, मैंने तुम्हें क्या कहा है? इस बार आलिया बेगम सचमुच गुस्से में थी। जा रही हूँ, यहाँ से ही जा रही हूँ, नीलो के पास। वो कहकर छोटी चची के पोर्शन की सिमत आ गई। नीलो कहाँ है भाभी? आई नहीं ऑफिस से? सलाम दुआ के बाद इसने इरम भाभी से दरियाफ्त किया था। आ चुकी है कब की, शायद कमरे में है। भाभी शाम के लिए सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी। अच्छा, जल्दी नहीं आ गई आज? उठकर कमरे की सिमत बढ़ी थी। बेड के बीचों बीच दोनों हाथों का तकिया बनाए जूतों समेत बगैर चेंज किए दराज वो सीधी छत को घूर रही थी। आहट पर चौंकी ज़रूर, सिर्फ नज़रों को जहमत दी, पोजीशन तब्दील नहीं की। आइए जनाब, क्या बात है? बड़ी थकी थकी लग रही हो। तमशीन ने इसके तसाहल आमेज़ लहजे पर गौर से इसे देखते हुए कहा था। नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं है। वो उठ बैठी। तो फिर आम ही बता दो। तमशीन साइड टेबल से रिसाला उठाकर यूं ही वर्क उलटते हुए पूछने लगी, तुझे तो पागल बना दिया है ना जनाब सत्तार साहब ने और इसकी इबादत गुजारी ने। हाय, कहाँ वो मोहतरमा नीलो, फैशन, म्यूज़िक, मूवी की दिलदादा, कहाँ ये नमूना? बकवास नहीं। नीलो ने झिड़का, ज़िंदगी तुम्हारी तरह सिर्फ ही हा हा पर मुश्तमिल नहीं होती। ज़िंदगी का असल रूप देखो तो आंखें खुलें, जिस तरह तुम्हारी खुली हैं। बाय द वे, आँखें खुलने की तारीख नोट कर ली थी? मुसलसल माइल बशरारत थी। तमशी, नीलो ज़िद हो गई। मुझे तंग करना ही मकसूद है, अपनी तशरीफ़ ले जाओ यहाँ से। अरे भाई, सीनियर होंगे वो तुम्हारे, मेरे क्या लगते हैं जो अदब आदाब मलहूज़े खातिर रखूँ। हाँ, मुस्तकबिल में जब जायज़ रिश्ते से बन जाएंगे तब ज़रूर। इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि नीलो ने एक साथ 2 कुशन इसकी सिमत उछाल दिए। तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो, शर्म तो नहीं आती? मैं उनकी सिर्फ इज़्ज़त करती हूँ। तुम तो कह रही थी तुम्हें अच्छे लगते हैं वो। हाँ, तो अच्छा बंदा किसे बुरा लगता है? वो तो वैसे ही बहुत नाइस, बहुत डिसेंट है, इतनी भरपूर सोबर पर्सनैलिटी के मालिक हैं। नीलो की आंखों की चमक 2 चंद हो गई थी। तमशीन बगौर इसके चेहरे, लहजे और आंखों के तासुरात पड़ रही थी। हमारा माशरा खौफ की कैद में बंद लोगों का माशरा है। सच भी बोलते हैं तो लबादों में छुपा कर, कहीं ये सच्चाई सज़ा के स्लेब तक न ले जाए। ये तुम जो हमा वक्त इखलाक व मुरव्वत के रंगों में सजा कर
ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتی رہتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو ان کے پیچھے آگے من پسند جذبوں کے جنگلوں سے اٹھتی خوشبوئیں محض تم تک ہی محدود رہتی ہوں گی؟ تمشین نے کچھ اس انداز میں اس کا گھیراؤ کیا کہ پانسا پلٹنے کی سوچ نیلو کے اندر ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمشین، پلیز وہ راہیں نہ دکھاؤ جہاں منزل پہ صرف تاریکی منتظر ہوتی ہے۔ نیلو کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس راہ میں دیکھنے دکھانے کے زمانے کہاں آتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ہاں، تمہیں اس وقت زبردست سین دیکھنے کی خواہش محسوس ہو رہی ہے؟ ایک دم جیسے نئے سرے سے الائو ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ نیلو نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جواب میں تمشین نے ابھی کچھ دیر پہلے کے واقعے کو بمیں چچی کے صوت و ساختی تاثرات سمیت بیان کر ڈالا۔ نیلو بھی خاصی متعجب تھی۔ جمیلہ تائی میں اس بیچاری کے لیے کہاں سے ہمدردی کے سوتے پھوٹ پڑے، اور فرحت چچی کا رد عمل بھی خاصا حیران کن ہے۔ اس میں اتنا سیکھ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ بھائی تھی نا، ایک ایسی ہستی انہیں بطور داماد پیش کی جا رہی تھی جس کا وجود پچھلے 25 سالوں تک اس گھر میں اتنا ہی بیکار رہا ہے جتنا کہ اسٹور میں رکھی ہوئی بوسیدہ بے مصرف چیزیں۔ اس بدھو بے زبان نشست و برخاست کے مروجہ اصولوں سے آری مسکین سے منجمد سے بندے کو اپنی لاڈلی سائرہ کے سرتاج کے روپ میں برداشت کیسے کر سکتی تھی وہ؟ مگر انکار کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ چچی تو یوں مشتعل ہوئیں گویا کسی آوارہ نکھٹو اوباش قسم کے لڑکے کا رشتہ آ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، نہیں پسند تو نہ صحیح، سیدھی طرح انکار کر دیں۔ یوں خواہ مخواہ اگلے پچھلوں تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیلو کے لہجے میں ناگواری تھی۔ ویسے دیکھا جائے اپنی سائرہ بی کے لیے بندہ بالکل موزوں ہے۔ ایک لہجے کو سوچ کر تمشین نے کہا۔ نیلو کی سوالیہ نظروں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ کیسے؟ بھائی سائرہ اتنی نخریلی، نک چڑھی، مغرور اور حاکمانہ طبیعت کی ہے، اپنی اماں جانی کی طرح، کہ اس کے لیے سمم بکمن قسم کا میاں ہی مناسب ہوگا جسے دین دنیا کی کچھ خبر نہ ہو، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ آدھی کا حصے دار نہ پوری کا دعوے دار۔ کسی نے پوچھ لیا تو جواب دیا، ورنہ ہفتوں آواز نہ سنائی دے، نہ کسی نقصان کرنے جوگا ہوگا، نہ کسی کو دھوکہ فریب دینے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ کسی نے دے دیا کھانے کو تو کھا لیا، نہیں تو برس بیت جائیں گے، مانگے گا نہیں۔ انتہا سے زیادہ سادہ ٹھنڈا مزاج والا اللہ لوگ بندہ، اور یہ ساری خصوصیات حماد رضوی میں الف سے لے کر یہ تک موجود ہیں۔ اس نے بڑی تفصیل سے حماد رضوی کی شخصیت کا تجزیہ کیا تھا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، سائرہ کے ساتھ تو ایسے ہی کوئی بیچارہ بھولا بدھو بے زبان گزارا کر سکتا ہے، اور اس طرح بیچارے حماد کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تمشین نے نیلوفر کی تائید کی۔ ورنہ اسے کون دینے لگا اپنی بیٹی بقائی میں ہوش و حواس میں؟ آخر میں وہ ہنس پڑی تھی۔ عجیب ہونک سی مسکین سی بے بس سی شخصیت ہے کہ خواہ غصہ آنے لگتا ہے اس پر، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ سب آرام سے اپنی بے بسی کا بدلہ اس سے لیتے ہیں۔ اپنی مانو بھی سے تو زیادہ بے ضرر ہے، نہ کچھ کہتا ہے، نہ اقرار کرتا ہے، نہ انکار۔ عجیب مست مولا چیز ہے بیچارہ۔ جمیلہ تائی کی کارکردگی اور محنت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے بنایا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے پال پوس کے جوان کیا ہے۔ پھلدار بن گیا تو اب رس نچوڑنے کو کھونٹے سے باندھنے کا خیال آ گیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد نیلو کے لہجے میں طنز تھا۔ تایا جان کی وفات نے آنکھیں کھولی ہیں ان کی۔ 3 بیٹیوں کا بوجھ ہلکا کرے گا، سوتیلا ہی سی بیٹا تو ہے نا۔ اچھا یار، میں تو چلوں۔ امید ہے چچی جان اپنی فرحت انگیز باتیں امی کے کانوں میں انڈیل کر رخصتی کے لیے پر تول چکی ہوں گی۔ وہ سلیپر پاؤں میں اڑستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کہتی ہوں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ کتنا لحاظ، کتنا ضبط کیا ہے اس کے بڑے پن کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عزت راس نہیں آتی۔ تیکھی نظروں سے بگڑے تیور لیے چچی فرحت تائی جمیلہ کو گھورتے ہوئے عالیہ بیگم سے مخاطب تھیں۔ تائی جمیلہ کے تو تلووں سے لگی اور سر پہ بجھی۔ ارے بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے عزت کے نام نہاد دعوے دار، اتنا غرور کاہے کا ہے؟ کیوں انت مچائی ہوئی ہے؟ رشتہ ہی تو لائی تھی، نہیں تو نہ صحیح۔ ایک سے ایک اچھی لڑکی موجود ہے میرے بیٹے کے لیے۔ بیٹا؟ چچی نے تمسخرانہ لہجے میں کہہ کر تائی کو طنزاً دیکھا تھا۔ آئے ہائے، سن لو عالیہ بیگم، آج وہ بیٹا ہو کیا، کل کا طوائف زادہ۔ چچی ٹھٹھا مار کر عالیہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ کل جس کی شکل دیکھ کر تمہارے دل پہ آرے چلنے لگتے تھے، بس نہیں چلتا تھا چیونٹی کی طرح مسل کے رکھ دو، جس پر ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالے۔
जल्लाद सिफ्ती सफ़ाकी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके लिए आज वो बेटा बन गया। देखो देखो, मुझे ताव ना दिलाओ, मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम ही तो इस वक्त पट्टियाँ पढ़ाया करती थी कि जमीला बहुत कस के रखो इस नागन की औलाद को। शुरू से इस सपोलिया का फन नहीं कुचलोगी तो बड़े होकर तुम्हारी गर्दन का फंदा बन जाएगा। बंदे को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। ताई जमीला जल भुनकर कबाब ही तो हो गई थी। प्लीज़ आपा छोड़ें। आलिया बेगम हरासा सी होकर ताई जमीला को समझा रही थी। गुजरी बातों से क्या हासिल, ख़त्म कर दें अब इस किस्से को। उनकी सुलह जो तबीयत पर ये सब हंगामा ग्रां गुजर रहा था। इसको समझाओ, इसके खोपड़े में डालो कुछ, बढ़ बढ़ कर बोल रही है। ताई ने खूनखार नज़रों से चची फरहत को घूरते आलिया बेगम से कहा, ए भेजा तो तुम्हारा अपना खाली है, कहरो जुल्म की देवी। पहले सौतेले बेटे को इंतकाम की चक्की में पीसती रहीं, अब चली आई मेरे नाजो पली फूलो जैसी बेटी को भेंट चढ़ाने के वास्ते। चची ने हाथ नचाते काटदार लहजे में कहा, खुदा के वास्ते फरहत, तुम तो होश के नाखून लो। आलिया बेगम सचमुच आजिज़ आ गई थी। क्या बच्चों की तरह लगी हुई हो। मैं कह रही हूँ बात ख़त्म करो, नहीं तो ना सही। इतना लड़ने भिड़ने की सेखपा होने की क्या ज़रूरत है। वाकई इस बार तप गई थी। अरे सेंक तो इसे ही पड़ेगी जिसके कलेजे में आग लगी हो। किसी को क्या एहसास। तुम क्यों मेरी साइड लेने लगी। हाँ हाँ निकालो मेरा कसूर, तुम तो मुझे ही मोड़ते इल्ज़ाम ठहराओगी। चची के दिमाग की रौ ही गोया उलट गई थी। तुम्हारी बच्ची के लिए आता ना कोई ऐसा गया गुजरा रिश्ता तो मैं पूछती। अरे हाँ, इतनी हमदर्दी है तो दे दो ना अपनी बेटी इस हवन्नक बहरे गूंगे को। चची फरहत की बात पर आलिया बेगम के साथ साथ दरवाजे के पर्दे के पास खड़ी तमशीन और नीलो भी सन्नाटे में रह गई थी। क्या कह रही हो फरहत तुम। आलिया बेगम हक्का बक्का रह गई थी। एक लहजे को तो गोया उनके दिल की धड़कन ही रुक गई थी, चेहरे का रंग उड़ गया था। नीलो ने चोर नज़रों से तमशीन की तरफ देखा। इसके दोनों हाथ आपस में इस सख्ती से उलझ गए थे गोया एल्फी लग गई हो। चेहरा और आंखें दहक उठी थी। फरहत, कुछ सोच समझकर बात मुँह से निकालनी चाहिए। गुस्से में ऐसा भी क्या बंदा आपे से ही बाहर हो जाए। आलिया बेगम की आवाज़ अनजाने खदशात से चोर काँप सी रही थी। चची ने कुछ जिताती हुई तल्ख सी निगाह उन पर डाली। देखा कैसे आग लगी ना तन बदन में। मेरे भी ऐसे ही दर्द उठा था। जानबूझ के कौन अंधे कुएं में फेंकता है अपनी औलाद को। चची की पूरी कोशिश थी कि आलिया बेगम को जमीला के ख़िलाफ़ बोलने पर आमादा करें। आलिया बेगम ने कमाल ज़ब्त से काम लिया, फिर कुछ सात बात खुद को संभालते मुसालहाना अंदाज में कहा, ऐसी कोई बात नहीं। हम मात खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गया गुजरा लड़का भी नहीं है। अच्छा खासा माकूल मर्द है। हाँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं है तो। अच्छा ये बात है। वो अच्छा खासा है, माकूल है और तुम्हें इसके लिए एतराज़ भी नहीं है तो बस ठीक है जमीला। तुम तो वैसे भी तमशी पे सदके वारी होती हो। मांग लो फिर आलिया से, इसे बहू बनाना है तो। तुम्हारे लिए तो ऐन मुसर्रत का बाइस ही होगा। चची ने आलिया बेगम का आखिरी फ़िक्रा सुनने से पहले ही बात काट दी थी। फरहत, आलिया बेगम तड़प ही तो उठी थी। तुम्हें क्या हो रहा है, जानती हो क्या कह रही हो। हाँ हाँ जानती हूँ। तमशी के लिए मैंने अपने बेटे मुनीब की बात की थी। कौन सी बाकायदा मंगनी हुई थी, बात ही तो थी। चची फरहत इंतकामी गुस्सीला रूप धारती थी तो अक्लो फ़हम को कतन लिफ्ट नहीं कराती थी। बात ही तो थी, शरीफों में बात ही तो सब कुछ होती है। आलिया बेगम के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। घर की ही बात थी, घर तक ही महदूद। वैसे भी इतना माकूल रिश्ता मौजूद है तो मैं हक़ हासिल है अपनी बेटी के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतखाब करने का। चची की सुई एक ही जगह अटक गई थी। इन्हें इसी बात का गम था कि आलिया बेगम ने उनके मौक़िफ़ का दिफा नहीं किया। हालांकि दोनों इतने करीबी रिश्ते में बनने वाली थीं। फरहत, खुदा के लिए अकल से काम लो। इतनी जज्बातियत जल्दबाजी ठीक नहीं होती। इतनी मामूली सी बात पर मुश्तइल होकर तुम इस रिश्ते को तोड़ दी हो जिसे मरहूम खालू जान ससुर इतने अरमानों से तय करके गए थे। आलिया बेगम के हाथों के तोते उड़ गए थे। भाई तुम्हें हमदर्दी जो है इतनी जमीला खातून और इसके नाम निहाद बेटे से। चची आग लगाकर तमाशा देखने वालों की तरह सूरत हाल से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मेरे मुनीब के लिए लड़कियों की क्या कमी है। आज अमेरिका से आ जाए तो लाइन लग जाएगी। लोग खुद अपनी बेटियां देने को तैयार हैं। अच्छा ये बात है, फिर ठीक है।
پردہ چھوڑ کر جانے کس دل سے وہ اتنی دیر دم سادھے رہنے کے بعد دفتن کمرے میں داخل ہو کر مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ سبھی ایک دم چونکے۔ تمشین ایک ایک قدم اٹھاتی عین چچی فرحت کے مقابل آ گئی۔ ٹھیک ہے چچی جان، اگر آپ کی یہی مرضی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بخوشی یہ رشتہ توڑ سکتی ہیں۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہوتا جا رہا تھا، لہجہ اور آواز ہنوز مستحکم تھے۔ تمشی، عالیہ بیگم نے ڈوبتی آواز میں اسے پکارا۔ امی، اگر ان کے لیے متبادل موجود ہے تو یہ اختیار پھر ہمیں ہی ملنا چاہیے۔ آئی ایم سوری امی، مجھے اس سب آپ سے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا۔ لڑکیوں کے منہ سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن اس وقت صورتحال ہی ایسی ہے چچی اپنی خوشی سے بندھن توڑ رہی ہیں، تو ایسے میں ہم بھی پابند نہیں ہیں۔ تم کر لو گی اس سے شادی؟ تم 4 دن بھی نہ رہ سکو اس کے ساتھ؟ چچی کے لہجے میں اس کے لیے تمسخر اور اپنے بیٹے کی برتری کا غرور شامل تھا۔ تمشین نے ایک لہجے کو انہیں دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہاں اگر آپ یہ چیلنج کر رہی ہیں تو مجھے منظور ہے، میں کر کے دکھاؤں گی گزارا آپ کو۔ میری بچی، میری لاڈو، میری جان۔ تائی جمیلہ تو گویا صد کے واری ہی ہو گئی، سر سے پاؤں تک نہال مسرت سے چور چور۔ ان کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ حماد کے لیے انہیں خاندان سے ہی لڑکی چاہیے تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہوتی۔ سائرہ کی عادات، اتوار، تنک مزاجی انہیں پسند تو نہیں تھی، مگر بہرحال وہ خاندان کی تھی۔ اس لیے فرحت کی دہلیز پر جوتیاں گھسا رہی تھیں۔ تمشین کو ان کے سسر فرحت کے بیٹے منیب سے زبانی کلامی منسوب کر کے گئے تھے، وگرنہ تمشین تو انہیں سر سے پاؤں تک پسند تھی۔ اب جب کہ رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی تھی تو جمیلہ بیگم کو تو یوں لگ رہا تھا گویا 20 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا ہو ان کا۔ عالیہ بیگم سمیت سارا جہاں اسے سمجھا سمجھا کے ہار گیا تھا، اپنی ضد کی پکی تھی، 1 انچ بھی نہ سر کی۔ حماد رضوی سے سب کو ہمدردی ضرور ہو سکتی تھی، اور اس کے لیے چچی فرحت کی زبانی گولہ باری سب کے سماعت پر کڑی ضرور گزرتی تھی، مگر خاندان کی کسی لڑکی کا مستقبل اس بندے سے وابستہ کرنے کا فیصلہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس جیسی سلجھی ہوئی پیاری سی فطرت والی اتنی اچھی لڑکی کا حماد رضوی جیسے بندے کے ساتھ کیا جوڑ تھا؟ اس کو ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ حماد رضوی کا انتخاب تو ایسا ہی تھا جیسے کوئی ہیرے موتی چھوڑ کر کوئلے پتھروں سے اپنا دامن بھر لے۔ سب نے ہی اسے مقدور بھر سمجھایا تھا، مگر اس کی انا پر پڑی ضرب نے اس کی ہستی کو اس طرح ہلا کے رکھ دیا تھا کہ وہ کچھ بھی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، جس کا مرکر بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ نیلو کے لمبے لمبے لیکچر کام نہ آئے تھے۔ تائی جمیلہ کو تو بہت ہی جلدی تھی، جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تمشی میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، چچی کی نخوت غرور نے تمہیں چیلنج کرنے پر آمادہ کیا تھا، مگر خدا کے لیے ایک لحظے کو سوچو، کیا تم ایک چیلنج کی نظر کر دو گی اپنی اتنی قیمتی زندگی؟ وہ کسی طور بھی تمہاری جوڑ کا نہیں ہے تمشی، اس سے صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے، بیاہ نہیں۔ جذبات و احساسات کے بر وقت اظہار اشتعال سے قطعی ناشنا ہے، گو اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ کسی نے اسے سکھایا ہی کب ہے؟ نہ کوئی جذبہ اس سے ملا، نہ کسی نے اس سے مانگا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی رنگ ہے، پھیکا، سپاٹ، بے حس اور بے جان۔ تم زندگی کے ہر لمحے سے رس نچوڑنے والی ہو، ہر گھڑی کو بھرپور طریقے سے پورے جذبوں سے محسوس کرنے انجوائے کرنے والی۔ تم گزارا نہیں کر سکو گی تمشی، پلیز مان جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ یار سوچو تم پورے خاندان میں یکساں مقبول ہو، اپنے جیون ساتھی کو کس طرح مکس کر پاؤ گی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا نہ سمجھتا۔ یار تم کیوں مرنے کے حربے اپنا رہی ہو؟ نیلو سمجھا سمجھا کر عاجز آ گئی تھی۔ میں کر لوں گی، سنبھال لوں گی صورتحال، تم دیکھنا تو۔ اس کا جواب حسب سابق تھا۔ یار منیب نہ صحیح، کوئی اور صحیح، کوئی آسمان سے اترا ہوا تو نہیں تھا۔ امریکہ میں پڑھنے سے پڑھ تو نہیں نکل آئے؟ چچی کی تو عادت ہے ڈینگے مارنے کی۔ نیلو کو تو یہی تک سمجھ میں آئی تھی اس کے آنن فانن حماد سے شادی پر تیار ہو جانے کی۔ تم کیا سمجھتی ہو منیب کے فراق اور اس کو کھو دینے کے غم میں ایسا کر رہی ہوں؟ ارے نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو میں عشق و عاشقی کے چکر میں کبھی نہیں آئی، میرا مزاج ہی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کوئی سپنے نہیں دیکھے تھے منیب کے نام کے، میں نے تو ابھی اس لحاظ سے سنجیدگی سے کوئی سوچا بھی نہیں تھا، امی بھی چھوڑا ہوا تھا سب کچھ۔ نیلو نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہاں سادگی سچائی کی تحریر درج تھی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تم اب بھی یہ سب کچھ مومانی پہ چھوڑ دو، وہ بھی خوش نہیں ہے تمہارے فیصلے پر۔
اور یہ بات بھی طے ہے کہ خوش تم بھی نہیں ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم حماد کے لیے اس سے پیشتر کیا جذبات رکھتی تھی؟ چلو ایک تجربہ یہ بھی صحیح۔ اس نے لاپرواہی سے بال جھٹکے۔ نیلو غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ ایک چیلنج کے پیچھے خود کو برباد نہ کرو تمشی، اب بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ نیلو نے آخری دفعہ کوشش کی۔ وہ جواب دینے کے بجائے آرام سے لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے ان پہ بازو رکھ لیا، گویا اشارہ تھا مزید بات چیت نہیں ہوگی۔ نیلو زچ ہو کر باہر نکل گئی۔ بندے کی برداشت بھی اس وقت تک سلامت رہتی ہے جب کوئی اس کی دم پہ پاؤں نہ رکھتے۔ جہاں یہ مرحلہ آ جائے وہاں برداشت بھی رخصت ہو جاتی ہے، پھر عقل و شعور کے بند دروازوں پر دستک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ضدی انا چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتی، کچھ کر دینے، کچھ ثابت کرنے، کچھ ہو جانے کے چکروں میں الجھا دیتی ہے۔ عزت نفس کا گھوڑا بھاگتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہاں سے کہاں آن پہنچی تھی وہ، کس جگہ سے سفر کا آغاز کیا تھا اور کہاں اختتام ہوا ہے۔ حماد رضوی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی جسمانی طور پر تو موجود تھی، طائر خیال جانے کہاں پرواز کر رہا تھا۔ حماد رضوی، کیا واقعی گزارا ہو سکے گا؟ دونوں بازو گھٹنوں کی گرد لپیٹ کر ان پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے وہ خود سے استفسار کر رہی تھی۔ اگر ضدی بلکتی ٹوٹتی انا کو سہارا نہ دینا ہوتا تو وہ ایسا قدم ہرگز بھی اٹھانا گوارا نہ کرتی۔ حماد رضوی، اس کی آنکھوں میں بہت سے پچھلے مناظر لہرانے لگے۔ جواد حسین بڑے سنجیدہ بلکہ حصہ لطیف کے اعتبار سے خوش قسم کے آدمی تھے۔ جانے کیسی گیتی کے تیرے نظر کا شکار ہو گئے، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ اپنی چچا زاد جمیلہ سے نہ صرف شادی کر چکے تھے بلکہ 3 سالہ بیٹی رابعہ کے باپ بھی بن چکے تھے۔ گیتی کو پہلی بار انہوں نے اپنے ایک منچلے دوست نواب اقتدار شاہ کے ہاں دیکھا تھا، پھر جیسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ حسن تھا کہ گویا کشش اور سحر کے جھرنے بہہ رہے تھے۔ سلطاپا مرصع بناؤ سنگھار بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا، جیسے انگوٹھی میں نگینا، جیسے 14ویں کا چاند۔ بعد صبا کی طرح وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، پھر اسی سبک رفتاری سے لمحوں میں واپس پلٹ گئی تھی۔ یہ انہوں نے سوالی انداز سے نواب اقتدار شاہ کو دیکھا۔ جواب میں ایک بے باک سی مسکراہٹ نواب صاحب کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ رشتہ دار ہیں کوئی؟ جواد حسین ان کی مسکراہٹ سے الجھ سے گئے تھے۔ سمجھنا اتنا ضروری ہے تو بھابھی سمجھ لو، جز وقتی بھابھی۔ نواب صاحب کی مسکراہٹ کے ساتھ لہجے میں بھی معنی خیز سی نشیلی سی بے باکی تھی۔ وہ دنگ رہ گئے۔ ہوش کے ناخن لو شاہ، برا مان گئے تھے۔ ابھی پچھلے ماہ تو نواب صاحب کی بیگم اپنی نئی نویلی انگریز بہو اور بیٹے سے ملنے لندن گئی تھی۔ بھائی بیگم صاحبہ کو ابھی مزید 1 ماہ لگ جائے گا لندن۔ اس دوران کمی پوری کرنے کے لیے اسے لے آئے ہیں۔ لے آئے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور بھابھی آ گئیں تو کیا جواب دو گے انہیں؟ ان کی شفاف اور سادہ طبیعت پر نواب صاحب کی رنگین مزاجی کا واقعہ بڑا ہی گراں گزر رہا تھا۔ کب وہ سوال کریں گی، کب ہم جواب دیں گے؟ نواب صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ بیگم کو پتہ چلے اور وہ استفسار کریں۔ اگلے ہفتے کمٹمنٹ ختم ہو جائے گی تو نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ نواب صاحب نتائج سے قطعی بے نیاز رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ لائے کہاں سے ہو؟ انہیں نواب صاحب کا انداز بہت ہی ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ اسی بازار سے جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سگار سلگاتے نواب صاحب نے بڑے پرسکون انداز میں اطلاع دی تھی، 2 ہفتے پہلے۔ جواد حسین اچھل ہی تو پڑے تھے۔ کیا یوں ہی لے آئے ہو؟ ان کے جذبات و احساسات میں عجیب سا ہیجان بپا ہو گیا تھا۔ نہیں، نکاح کر کے لایا ہوں۔ میں تو اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر چمپا بائی نے لاچاری ظاہر کرتے بتایا کہ گیتی اسی اصول شرط پر کام کرنے پر راضی ہوئی ہے۔ جواد حسین اپنے اندر عجیب سی بے چینی، بے کلی سی محسوس کر رہے تھے، جذبات سے برانگیختہ ہو رہے تھے۔ اتنا حسن، اتنی رانائی، ایسی زیبائش، اتنی لطافت، چہرے سے وہ قطعی اس نگر کی باسی نہیں لگتی تھی۔ ایک بے ساختہ سا بھول پن، نرم سا تقدس اس کے وجود کا حادلہ کیے ہوئے تھا۔ 2 دن بعد وہ نواب صاحب کے ہاں کسی کام سے آئے تو اتفاقاً اس سے ملاقات ہو گئی۔ نواب صاحب گھر پر نہیں تھے۔ آپ کون ہیں؟ 2 دن سے جو سوال ان کے ذہن میں سوئی کی طرح چبھ رہا تھا بالآخر نو کے زبان پر آ ہی گیا۔ اس نے بھاری خمدار پلکوں کی چلمن اٹھا کر ایک لہجے کو انہیں دیکھا، گویا پرکھ رہی ہو۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
اس نے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ جواد حسین کی نظریں جھک گئیں، وہ ان بجلیوں کی تاب نہ لا سکے۔ گیتیارہ ہنس پڑی، ایک مستربانہ سی ہنسی جیسے کانچ بکھر جائے۔ میرے ماں باپ مالی اعتبار سے جتنے غریب تھے، میں حسن کے اعتبار سے اتنی ہی امیر تھی۔ بے تحاشا غربت میں بے تحاشا حسن کہاں سے بھلتا ہے؟ ابھی 13 کا سن لگا تھا کہ ایک مالدار ادھیڑ عمر بندہ طلبگار بن کے میرے باپ کی کٹیا میں چلایا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اماں ابا نے رسماً بھی مہلت نہیں لی، اور میں کٹیا سے کوٹھی میں آ بسی، جہاں ایک شرابی کبابی شوہر کی دلداری اور خاطر مدارت میں لگ کر دل اور روح پر لگے زخموں کی کسک بھلانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک رات میرا شوہر اپنے چند ہم پیشہ ہم شغل دوستوں کو گھر لے کر آیا اور مجھے ان کی اور طرح کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ مزاحمت پر جسمانی تشدد، گالم گلوچ کے ساتھ واہی تباہی بکتے طلاق دے دی۔ خون خوار ارادے سے میری سمت بڑھتے ہوئے کہا، اب میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا اسی طرح، پھر دیکھتا ہوں تجھے جائز ناجائز کے سبق کتنے یاد رہتے ہیں۔ وہ بری طرح نشے میں دھت تھا، ساتھ ہی اس کے دوست بھی اس کی سمت بھوکے بھیڑیوں کی طرح دانت نکال لے، پنجے پھیلائے، یک لخت مجھ پر جھپٹنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی غیر مرئی طاقت نے مجھ میں بجلی سی بھر دی۔ میں اندھا دھند گھر سے نکلی، سرپٹ بھاگنے لگی۔ وہ لوگ بھی پیچھے آئے مگر مجھ تک نہیں پہنچ پائے۔ مجھے خبر نہ ہوئی، بھاگتے بھاگتے پلیٹ فارم پر پہنچی۔ یہیں انتظار گاہ میں ایک مہربان چہرے والی خاتون ملی۔ اس نے ساری بپتا سنی، مجھے تسلی دی۔ میری حالت اتنی پتلی ہو رہی تھی کہ نیم بے ہوش سی اس کی باہوں میں گر گئی تھی۔ جانے ریل نے کتنا سفر کیا اور کہاں اترے، ہوش آیا تو گھنگرو میرے منتظر تھے۔ آگے پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا۔ 13-14 برس کی بے آسرا بے سر و سامان لڑکی انجانے پرائے شہر میں جاتی بھی تو کدھر جاتی؟ چمپا بائی نے اتنی مہربانی ضرور کی کہ مجھے رقص اور ناز و انداز کے تمام ہتھیاروں سے لیس کرنے کے باوجود میری منشا اور مرضی کو ملحوظ رکھا، میری خواہش پر محفل سجانے کی حد تک محدود رکھا، اور کسی بڑے رئیس کے شبستان سجانے پر میری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کیا۔ مگر تابکہ جب عہد شباب ٹوٹ کر آیا تو چمپا بائی کے آگے میری ایک نہیں چلی۔ ہاں، یہ شرط میں نے ضرور رکھی کہ چاہے ایک رات ہی کیوں نہ ہو، یہ شرعی لحاظ سے ہوگی۔ جواد حسین کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کے عجیب درد سا محسوس کر رہے تھے گیتیارہ کے لیے اپنے دل میں۔ پر جب نواب صاحب نے حسب معاہدہ نکاح کا بندھن توڑ کر اسے آزاد کیا، جانے کیسے کیوں کس طرح گیتیارہ کو پروپوز کر بیٹھے اور تا زندگی اپنی عزت بنا کر رکھنے کا عہد کیا۔ گیتیارہ پہلے تو بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر ان کے اخلاص اور محبت کے سامنے ہار گئی۔ جواد حسین نے بھاری رقم دے کر چمپا بائی کے چنگل سے اسے آزاد کرایا، پھر سادگی سے نکاح کر لیا، ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ فی الحال گھر والوں کے سامنے تذکرہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جواد حسین نے اپنا عہد پوری طرح نبھایا، مگر رقیبوں کو اس چھوٹے سے گھر کی خوشیاں بہت کھٹکتی تھیں۔ چمپا بائی کا گیتی کے جانے سے بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کسی طرح دوبارہ گیتی کو بالا خانے پر لا سجائے۔ جب ہر طرح کا لالچ، فریب، جھانسے بھی گیتی کو ڈگمگا نہ سکے، تنگ آ کر چمپا بائی نے جواد حسین کو اور ان کے 6 سالہ بچے حماد کو مروانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک شام جب میاں بیوی اپنے بچے سمیت کار میں کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کرائے کے گنڈوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ معجزانہ طور پر جواد حسین اور حماد بچ گئے، اور گولیاں گیتی کے جسم میں پیوست ہو کر اسے ابدی نیند سلا گئیں۔ اسی دوران گھر والوں پر شادی کا قصہ کھل گیا۔ جواد حسین حماد کو گھر لے آئے۔ پہلے پہل تو کسی نے اسے قبول نہیں کیا، کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، خصوصاً جمیلہ بیگم کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ گلا ہی گھونٹ دیں۔ جب تک جواد حسین حیات رہے کسی نہ کسی طور اس کا خیال رکھتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حماد رضوی مکمل طور پر جمیلہ کے رحم و کرم پر تھا، اور اس وقت اس کی عمر محض 10 سال تھی۔ پھر تائی جمیلہ کے ختم نہ ہونے والے انسانیت سوز مظالم، گھر والوں کی مجرمانہ غفلت اور چشم پوشی، بلکہ بے حسی بے دریغ زیادتیاں، بے پناہ مصائب کی زد میں آیا تنہا حماد رضوی۔ جانے کہاں کہاں سے منظر ذہن کے دریچوں سے نکل کر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، اور اب گزارا کیسے ہوگا؟ اس کے ذہن میں اندیشے سانپ کی طرح کل بلا رہے تھے۔ ایک ایسے شخص سے نبھا کیوں کر ممکن ہوگا جو میرے تو کیا خود اپنے حق کے لیے بھی لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتا؟ کیا فرحت چچی کے آگے بھرم رکھ سکے گا میرا؟ بندہ شادی بے شک کرے مگر کاغذی مرد تو نہ ملے اسے۔ نیلو کا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ ارے وہ بھی کوئی مرد ہے جو بیوی سے حق مانگتے ہوئے بھی ممیائے؟
मिनमिनाते हुए बोले। मर्द को बारोब शानदार होना, अपनी बात मनवाने वाला और थोड़ा ज़िद्दी सरकश ज़रूर होना चाहिए। एक बार उनमें बहस छिड़ी थी तो नीलोफर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा था, पुरजोश, लापरवाह, बहादुर, समंदरी चट्टानों की तरह मजबूत, जफाकश ना हो तो इसे मर्द ही ना मानिए। और ये शायद सारी उम्र मेरे सामने खड़े होकर एतमाद से बात भी ना कर सके। सारी उम्र चोरों की तरह छुपता बचता फिरेगा। हाय, कैसा बर्फ बंदा मिला है किस्मत से। इसे खुद पर खुद ही तरस आने लगा। क्या करूं अब? इसका इंतज़ार। इसे बेसाख्ता हंसी आने लगी। वो तो इस हद तक अनजान है कि इंतज़ार के मायने भी नहीं जानता होगा। उफ़, किस कदर झुंझलाहट सी महसूस हो रही थी। मेरा ख्याल है खामखा लिफ्ट करा के इसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं कराना चाहिए। अच्छा है अपनी मौजूदा औकात ही में रहे। इतना बड़ा इनाम तो मिल गया है इसे मेरे वजूद की सूरत में, वह नखवत से सोच रही थी। इसे अपना सजा संवरा रूप खामखाई मज़हक का खेज़ लगने लगा। किसके लिए सजी बैठी हूँ? वो तो आम सा भी नहीं है जो दिल ठहर सके। ड्रेसिंग रूम में इसने ज़ेवरात लिबास उतारा, मेकअप साफ़ करके नीले कॉटन के आरामदेह लिबास में बैठ के एक साइड पर दराज हो गई। कमरा भी अपने मकीन की तरह सादा सा था। वस्त में वसी और इस बेड था जिसके मुकाबिल ड्रेसिंग टेबल थी और एक तरफ 2 स्टूल और तिपाई मौजूद थी। किसी किस्म की आराइश व ज़ेबाइश से आरी कमरा गोया अपने मालिक के मिजाज की अक्कासी कर रहा था। करवटें बदलने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। शायद अनजाने में वो इसके मुंतज़िर थी। इसने झल्ला कर साइड टेबल पर धरे टाइम पीस की तरफ देखा। 2:30 बज रहे थे। इसे शदीद कोफ्त होने लगी। नवाबजादे जाने किस रियासत की सैर को निकले हैं, वो जल के सोच रही थी। इसीलिए मैं खटका हुआ ठिठक कर अपनी जगह जम सी गई। ख्याल था कि कंबल तान कर बेखबर सोने की एक्टिंग करे, मगर न जाने क्या हुआ, वो इस मंसूबे को अमली जामा नहीं पहना सकी। जिस तरह बेड की पोस्ट से सर टिकाए नीम दराज थी वैसे ही बैठी रह गई। अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करके जो ही वो मुड़ा, गैर इरादी तौर पर दोनों की नज़रें मिल गईं। अस्सलाम वालेकुम, नाहिद धीमे मगर ठहरे हुए अंदाज में कहकर नज़रें चुराता ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। हाँ, इसने जैसे ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को नखवत से मुँह चिढ़ाया, फिर कंबल अपने गिर्द खींच कर करवट लेकर पड़ गई। 5-7 मिनट बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई थी। फिर भारी भारी कदमों की आवाज़ बेड की सिमत आती सुनाई थी। वह दम साधे पड़ी रही। ख्याल था कि आकर कुछ कहेगा, अमलन कोई पेशरफ्त करेगा। कैसे ही खामोश तबे बेख्तियार से ही, बहरहाल मर्द तो था ना। कितनी देर गुजर गई वो इसकी सिमत से पेशकदमी की मुंतज़िर ही रही। अपनी तरफ से तो सर से पाँव तक कंबल ओढ़ के दुल्हनापे की सारी आलामात मिटाकर वो इसकी ज़ात के लिए अपनी बेनियाजी, बेपरवाही, बेतवज्जही का सबूत देना चाहती थी। इसे बता देना चाहती थी कि इसके नाम का दुम छल्ला लगा लेने से ना इसकी हैसियत और अहमियत बदल गई है, ना खुद इसकी ज़ात पे कोई असर पड़ा है। तकरीबन पौन घंटा इसी जहनी कशमकश में बीत गया तो इसने इंतज़ार की अजियत से झल्ला कर गर्दन मोड़कर दूसरी सिम देखा। लम्हा भर को जैसे पत्थर की होकर रह गई। वसी और इस बेड के दूसरे सिरे पर हल्के सब्ज़ कंबल में वो पुरसकून चेहरा लिए इंतहाई बेखबर मगन अंदाज में सो रहा था। गुस्से की शिद्दत से इसकी रगें खींचने लगी। एहसास शर्मिंदगी से अजब मुश्तिल से जज्बात से दो चार कर रहा था। ये अदाव अंदाज तो इसने इसके लिए सोच रखे थे और यहाँ तमशीन से पहले ही वो जिता गया था कि हरबे वो इस पर अप्लाई करना चाहती थी, वो ख़ुद इस पर अप्लाई किए जा रहे थे। हाँ, मोहतरम को गालबन इतनी इज्जत रास नहीं आई। मुझ पे इख्तियार हासिल करके बेचारा ख़ुद को 30 मार खां समझने लगा है। बेवक़्त शय को भी जब अहमियत दी जाए तो सर पे चढ़ जाती है। फिर इसका हक भी तो बनता है। वो अपनी सुलगती भड़कती अना को तस्कीन देने के लिए दूसरे रुख पर सोचना शुरू हो गई थी। खैर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी इसके वजूद से नाला हूँ। अगर पेशकदमी करता भी तो मुँह की खाता। अच्छा है खुद ही अक्लमंदी का सबूत दे दिया है इसने। ज़ाहिर है हमारे रास्ते से किसी तौर एक नहीं हो सकते। चलना तो वैसे भी दोनों ने सारी उम्र तन्हा है। बिलाखिर ख़ुद को पुरसकून करके नींद की वादियों में खो गई। मेरी चंदा, मेरी सोहनी, ए माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कितनी प्यारी लग रही है। ताई बलाएं लेती नहीं थकती थी। कैसा रोप आया है मेरी बेटी पर। और जान तो खुश तो है ना? ताई इसकी ठोड़ी उठाकर बगौर देखते मोहब्बत से पूछ रही थी। उनकी नज़रें कुछ टटोल रही थी। वो यूं ही चेहरा झुकाए शर्माने लजाने की एक्टिंग करती रही।
ताई और दीगर ख़वातीन के जाने के बाद नीलो, जो अब तक बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, करीब खिसक गई। और सुनाओ, कैसी हो? कैसी गुजरी पहली पहली रात? गहरी नज़रों से इसके चेहरे के एक एक नक्श का गोया तज्जिया कर रही थी। तमशीन सबको बेवकूफ़ बना सकती थी, नीलो के आगे बनना इसके बस में नहीं था। थोड़े इसरार के बाद बिलाखिर सारी सूरत-ए-हाल बता दी। नीलो सन्नाटे में रह गई। तमशी, मेरे अल्लाह! अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम क्यों अपने लिए कुएं पे कुआं खोद रही हो? पागल, अहमकों की शहज़ादी! मेरे खुदाया, क्या कमाल का कारनामा किया है तुमने! मायूसी बेबसी से सर पकड़ के बैठ गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तमशीन के पल्ले इसका वावेला एक खाक पल्ले नहीं पड़ा था। अभी कुछ होना बाकी है? नीलो ने नाराज़गी से इसे घूरा। भाई, अब ऐसी क्या क़यामत आ गई? ना समझी के आलम में झुंझलाई थी। तुम्हें पता है, मर्द जब अपने ख्वाबगाह में औरत को आंख भर ना देखे, इसे शरई इस्तेहकाक के तहत इस्तेमाल ना करे, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है औरत के मुकद्दर में स्याह बख्ती लिख दी गई है, वो ठुकरा दी गई है। यह अनछुआपन वजह इफ्तिखार नहीं होता, यह तो निस्वानियत के लिए एक ताज़ियाना होता है। औरत के लिए इससे बढ़कर ज़िल्लत और रसवाई और क्या होगी? पहली शब अपने कुर्बत से महरूम रखना औरत की बर्बादी का नुक्ता आगाज़ होता है, और तो बेवकूफ़ अपनी बर्बादी पर खुशियाँ मना रही है। अजीब शय है यार तू। वो अच्छी तरह तमशीन की खबर लेते हुए आखिर में झल्ला पड़ी थी। हाँ, माई फुट, वो है मेरे काबिल, इतनी जुर्रत है इसमें। तहकीर आमेज़ अंदाज में होंठ सकोड़ते हुए बोली, ये हिम्मत, जुर्रत और हक दे चुकी हैं आप इसे, अगर आपकी याददाश्त सलामत है तो। नीलो इसे घूरते तंजिया बोली। खुश हो तुम? चची फरहत सर से पैर तक देखते हुए बड़ी तीखी होकर पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, सर से पैर तक निहाल हूँ, इसने जवाबन इंतहा दर्जे की मुसर्रत शादमानी का मुजाहरा करते गोया इनका वार रोका था। अभी तो आगाज़ है, देखेंगे। असल में तो चांदन बाद नहीं होता है। चची से इतना मुतमईन पुरसकून बशाश देखकर दिल ही दिल में खासी जज्बज़ हुई थी। सो अंदर की हसद जलन छुपाते छुपाते लहजे से छलक पड़ी थी। देख लीजिएगा, हम भी यही हैं और आप भी। इसने इनका जी जलाने में कोई कसर भी तो नहीं रखी थी। जब से ऑफ़िस की तरफ से घर मिला था, वो कम कम ही इधर नज़र आता था। यूँ भी ऑफ़िस शहर से काफ़ी हट के था, 1.25 घंटे के फासले पर था। इधर ही ऑफिसर्स और वर्कर्स के लिए ऑफ़िस की इंतज़ामिया ने रिहायशी कॉलोनी का बंदोबस्त कर दिया था। वो इधर ही होता था। वीकेंड में एक आध दिन के लिए आ जाता था। बिलफ़र्ज़ ना भी आता तो यहाँ कौन था इसकी मौजूदगी अदम मौजूदगी का नोटिस लेने वाला। सो शादी के हंगामे ख़त्म होने के बाद हस्बे मामूल वो चला गया था। तमशीन के वही मामूलात थे। सुबह से पहर यूनिवर्सिटी, वहाँ से आकर घर के चारों पोर्शंस के चक्कर, रात को अपनी नंदों पर रीमा, रमना और आमना से गपशप, रात को म्यूज़िक सुनते, नोट्स बनाते, नींद की वादियों में खो जाना। गर्ज़ ये कि ज़िंदगी वही थी जो आलिया बेगम के हमरा थी, महज फ़र्क कमरे और नाम का पड़ा था। वो बड़ी हद तक मुतमईन थी। उस दिन भी यूनिवर्सिटी से आकर वो इरम भाभी के पोर्शन की सिमत आ गई। इसका नीलो और रमना का शॉपिंग का प्रोग्राम था। सर्दियों का सीज़न सर पर था, सो कपड़े, शाल, जूतों की ख़रीदारी करना थी। यूँ भी काफ़ी अरसे के बाद बाज़ार का चक्कर लग रहा था। सो लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया था। रमना शाम के औकात में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। इसने आज की क्लास गोल कर दी। तमशीन तैयार होकर नीलो के यहाँ ही तो वो मसरूफ़ अमल थी। क्या है भाई, कितनी देर लगेगी? तमशीन ने इसकी तैयारियों को तशवीश से देखा। वो एक बड़ी सी चादर पर इस्त्री करने में जुटी हुई थी। बस अभी लो, रमना नहीं आई? मेरे साथ ही निकली थी, इसका फ़ोन आ गया। कह रही थी गाड़ी स्टार्ट होने तक इधर पोच में पहुंच जाऊंगी। मगर ये तुम क्या लपेट रही हो? नीलो के सलाम का जवाब देकर इसने बगौर इसकी हरकत नोट करते उलझा नामेज़ नज़रों से इसे देखा था। नीलो ने इस लंबी चौड़ी मोटी सी खैमे नुमा चादर को अजीब से स्टाइल में अपने गिर्द कस के लपेटा था। यूँ कि सिर्फ कोट शूज़ की झलक नज़र आ रही थी। ख़वातीन को घर से बाहर निकलते वक्त ढंग से ख़ुद को कवर करके निकलना चाहिए। अच्छा? तमशीन ने गैर यकीनी अंदाज में कहते हुए सर से पाँव तक देखा। ये वही नीलो थी जो भी कुछ अर्सा पहले तक जमीला ताई से इसलिए खिंचाई कराती थी कि वो 2 गज़ का दुपट्टा संभालना इससे दो भर हो जाता था। कभी इधर ढलकता, कभी उधर पैरों में रुलता होता, तो कभी चलते चलते रास्ते में अटक के फ़र्श पे आ रहता। ये गालबन कौले आबदी है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, रास्ते में इनसे सरेरा मुलाकात का इम्कान नहीं है, या फिर ऐसे ही है। तमशीन के अंदाज में लतीफ़ सा तंज था। क्या बदतमीज़ी है? नीलो झल्ला गई। तुम लोग तो यहीं के होके रह गए।
रमना भी इसी असना में इधर चली आई थी। अरे ये क्या नीलो, तुम क्या 18वीं सदी का नमूना बनी हो? तमशीन की तरह वो भी नीलो को देखकर अंगश्ते बदंदा रह गई। यही नहीं था कि इनकी फैमिली आज़ाद ख्याल मॉडर्न फैमिली थी, जहाँ शलवार कमीज़ दुपट्टे और चादर वगैरह का तस्वर ऑकवर्ड समझा जाता था, और हर एक अपने अंदरूनी बैरूनी मामलात, मशागिल, लिबास, खुराक के मामले में दूसरे की पाबंदियों से मुस्तस्ना होता है। आम शरीफ ख़ानदान की बहू बेटियों की तरह उनके यहाँ की ख़वातीन पे हल्की फुल्की चादर या चादर नुमा बड़ा सा दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़कर बाहर आती जाती थी। हाँ, ये बात भी बहरहाल तय थी कि बुर्का या नकाब का इनके यहाँ रिवाज नहीं था। इसकी इब्तदा अब नीलो ही कर रही थी। तमशीन इस अमल के पीछे कार फरमा मुहर्रक से बखूबी खबर थी। आबिद सत्तार बड़े मजहबी से नहायत संजीदा मिजाज के बंदे थे। अच्छे खासे पुख्ता उम्र के वजीह मर्द थे। एक इस्लामी तंजीम से वाबस्ता थे और अपनी इन सरगर्मियों इंतहाई दर्जे की ख़वातीन के वजूद से बेजारी के सबब अभी तक शादी के झंझट में नहीं पड़े थे। ये महज इत्तफ़ाक़ था कि नीलो को उनके साथ मिलकर काम करने को कहा गया, और ये शायद नीलो की मेहनत अपने काम से इस दर्जा संजीदा किस्म के लगन का कमाल था। कुछ अरसे बाद दोनों के माबैन दोस्ताना फ़ज़ा इस्तवार हो गई, जिसमें वक्त के साथ साथ एतमाद, भरोसे, एतबार के रंग भी शामिल हो गए। अपने मिजाज के बरखिलाफ़ उन्होंने नीलो के साथ पूरा ताउन किया। हर तरह से इसको काम के बारे में गाइड और इन्फॉर्म किया था। नीलो को उनकी शराफत, संजीदगी, पुख्तगी, मतीन मिजाजी ने मुतासिर किया था, और इसे ख़बर भी नहीं हुई। ख़ुसूसन जब इसे पता चला कि आबिद सत्तार की फ़ैमिली की ख़वातीन पर्दा करती हैं और अकेली घूमने फिरने से एहतराज़ करती हैं, तब से इसने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ महदूद करना शुरू कर दी। रमना तो आगा नहीं थी, अलबत्ता तमशीन इस तब्दीली की वजूहात से बखूबी आशना थी। शॉपिंग के दौरान नीलो ने इन्हें अच्छा खासा बोर किया। उन्होंने हस्बे मामूल एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बर्गर्स और आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहा तो इसने रद्दोकत करना शुरू कर दी। आते लोग देख रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है, ऐसे ही ज़रूरी है खाना तो लेकर गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। इरम भाभी के 3 साला बेटे पौमी की बर्थडे करीब थी, इसके लिए तीनों ने अपने अपने गिफ्ट्स लिए। गिफ्ट लेकर जब रमना, तमशीन रैपर्स, विश कार्ड और रिबन वगैरह लेने के लिए एक बुक शॉप की सिमत पढ़ी तो मुज़ाहिम हो गई। ये फजूल खर्ची होगी निरी, क्या फ़ायदा इनका, ऐसी बेजा रस्में कतई असराफ में शामिल होती हैं। सोचो, ये पैसे जो तुम इन मामूली बेकार चीज़ों पर लगा रही हो कितनी जगह काम आ सकता है। अरे तुमने नहीं लेना तो ना लो, रखो अपनी रकम संभाल के, हमारे लिए तो यही मुनासिब मसरफ़ है। बच्चा रंग बिरंगी खूबसूरत सी पैकिंग देकर खुश हो जाएगा। हमारे यहाँ कौन से 10-20 हैं, 2 ही तो हैं। इनकी खुशी के लिए भी खर्च ना करें तो क्या भाड़ में झोंकना इन पैसों को। तमशीन सचमुच तप गई थी इसकी मंतक से। गुब्बारे, झंडियाँ ख़रीद कर बेकरी वाले को परसों तक अपनी पसंद के मुताबिक फ़्रेश केक बनाने का ऑर्डर बुक करा के वो घर लौटी तो शाम के 6 बजने को थे। तमशीन चीज़ें समेट कर आलिया बेगम के पोर्शन की सिमत बढ़ गई। आज इधर ही रात को ठहरने का इरादा था। अभी वो अम्मी को शॉपिंग की चीज़ें दिखा रही थी कि सबसे छोटी नंद रीमा चली आई। तमशी भाभी, अम्मी बुला रही हैं आपको, हम मात भाई आए हैं। इससे मेरी सेहत पे क्या असर पड़ना है, मैंने क्या इस्तकबालिया देना है। इसने तेवरी चढ़ा कर रीमा को देखते हुए कदरे बिगड़ कर गोया अपने आप से कहा था। ताई की तो किसी समझ में नहीं आती थी। भाई आया है तो मैं क्या करूं, क्या नया बन के आया है या फ़ाते आज़म की नेम प्लेट लग गई है सीने पे। अच्छा खासा जल भुन गई थी। क्या बेवकूफ़ी है। अम्मी ने बेटी की ओट पटांग मंतक सुनकर फहमाइशी अंदाज में कहा, कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। शौहर घर आए तो बीवी को हर सूरत घर मिलना चाहिए। चलो उठो फ़ौरन से बेशतर, फटाफट। आलिया बेगम की तादेब व तनबीह के आगे इसकी लंगड़ी सी वजाहत क्या ठहरती। बुरे बुरे मुंह बनाते जब जमीला ताई के पोर्शन में दाखिल हुई तो मौसूफ लाउंज में जमीला ताई के पास सर झुकाए बैठे नजर आए। ताई कोई किस्सा छेड़े हुए थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या अकल है, कौन से मजमून तुम्हारे लिए मुनासिब रहेंगे। बड़ा भाई है तो इसके सलाह मशवरे से मुंतखब करना, बाद में पढ़ाने के लिए ट्यूटर ना ढूंढने पड़े। भाई मज़ामीन के इंतखाब में सिर्फ शौक़ तो काम नहीं आता। फिर मैट्रिक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खामखा शौक़ के मारे मुश्किल मजमून लेकर सायरा बी की तरह 3 सालों में फ़र्स्ट ईयर क्लियर करने वाला हिसाब ना करवा बैठना। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब खुद ही निपटाना इसके बखेड़े।
देख लेना कौन सा कॉलेज इसके लिए अच्छा रहेगा, तुम बेहतर जानते हो। रीमा का मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका था और वो फर्स्ट ईयर के एडमिशन के सिलसिले में दौड़ धूप कर रही थी। ताई का लहजा नहायत शीरीं था। कुछ अर्सा पहले तक तो शक्ल देखने के रवादार नहीं थी, अब कैसे काम निकलवाने के लिए मीठे लहजे में प्यार से बात कर रही थी। तमशीन दिल ही दिल में तैश खाते सोच रही थी, 2 साल पहले जब से ताया जान की वफ़ात हुई थी, हम्माद को गैर मामूली तवज्जो से नवाजने लगी थी। शायद इसकी वजह यह भी थी कि इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह ने औलाद नरीना से उन्हें महरूम रखा था। अब 4 बेटियों की अस्मत व इफ़्फ़त और हुर्मत का मुहाफ़िज़ सिर्फ वही था। चाहे सौतेला ही सही, भाई तो था, सर पे साया तो था। ख़ुसूसन बाप के वफ़ात के बाद माली, इंतज़ामी, दिफ़ाई तीनों मामलात हम्माद ही ने संभाले हुए थे। गोया अब इसका वजूद ताई के लिए ख़ास अहमियत अख्तियार कर गया था। आखिर 3 कंवारी बिन बाप की लड़कियां घर बैठी हुई थीं। जी बेहतर, वो कहकर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। ए तमीश, इसका कोई इस्त्री किया हुआ जोड़ा निकाल दो, नहा कर ज़रा ताज़ा दम हो जाएगा। आमना, तुम इतनी देर में रोटियां ही डाल लो। ताई ने बेनियाजी से टीवी के आगे डटी तमशीन से कहकर किचन में आमना को भी ऑर्डर किया था। तमशीन ने चौंक कर हैरान नज़रों से ताई को देखा। भला इन्हें इसके पहनने खाने की परवाह कब से हो गई? हम्माद अंदर की सिमत बढ़ चुका था। खुद ही करेगा ताई जान, ऐसा भी अब क्या? इसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बाहर का रुख किया। इसे अपनी पोश्त पर ताई की नागवार नज़रों का एहसास फ़ौरन हो गया था। हम्माद कहाँ रह गया? ए रमना, आवाज़ देना ज़रा। रात के खाने पर ताई ने नशिस्त संभालते इधर उधर देखकर रमना को कहा था। तमशीन झुंझला सी गई। आ जाएगा खुद ही ताई जान, पहले वो कब खाता था हमारे साथ? इसने बेजारी से कहा था। जमीला ताई ने तेज़ नज़रों से इसे घूरा। वह सफ़र से थका हारा आया है, ज़ाहिर है भूख प्यास भी खूब लग रही होगी। जब लगेगी तो आ भी जाएगा। हम क्या नवाबजादे के इंतज़ार में बैठे रहें? इसे ताई के इस अंदाज़ पर कोफ्त हो रही थी। अगर तुम्हें ज़्यादा ही भूख लगी है तो शुरू कर सकती हो। नाखुशगवार तासुरात के बोझ से उनका चेहरा खिंच सा गया था। कुछ मुतअज्जब सी हक दक बैठी इन्हें देखती रह गई। वो कब से इतना अहम और अजीज़ हो गया इनको? रमना के दोबारा बुलाने पर वो बेआवाज़ कदम उठाता टेबल पर आ गया। नहायत खामोशी से थोड़ा सा प्लेट में डालकर खाने लगा। तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे तमशी, इसकी प्लेट में डालो कुछ। ये बिरयानी वाली डिश तुम्हारे सामने है। ताई के लाड भरे अंदाज पर दिल ही दिल में तिल मिला रही थी। खुद पे जबर करके डिश को बराए नाम हरकत देते इसने थोड़ा सा इसकी सिमत सरका दिया, फिर अपनी प्लेट पे झुक गई। ताई जान, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वो इंतज़ार में होंगी। इन्हें बताया था कि रात उनके पास रहूँगी। खाने के बाद टेबल से उठते हुए इसने इत्तलाई अंदाज में कहा। ताई एकदम हैरान सी देखती रह गई। बच्ची तो थी नहीं जो इसके तेवरों से समझ ना पाती। अव्वल दोस्त से अब तक दोनों के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे, इनकी क्या नोयत थी, इससे बखूबी आगाह थी। वैसे भी इस बात का अंदाज़ा तो इन्हें पहले से ही था। जाने क्यों अब इन्हें तमशीन के ये बेमहर बेगाना से लाताल्लुक़ अंदाज खटकने लगे थे। क्या ज़रूरी था ये सब कुछ? नीलो ने इसके रवैये पर ख़ासा नागवार रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। तमशीन आलिया बेगम के बजाय इधर ही चली आई थी और नीलो के बेडरूम में इसके हमरा आरामदे बिस्तर पर दराज थी। तमशी, अक्लो फ़हम के दरीचे के पट खोल देने में कोई हर्ज नहीं होता, तो कम तक खुद को चूज़े समझती रहोगी। नीलो के लहजे में सख्त तादीब थी। मेरी मर्ज़ी भाई, मैं वो मस्कीन यतीम बर्फीली शक्ल देख देख कर बोर नहीं होना चाहती थी, सो चली आई। इसके लहजे में बेहिसी खुद सरी की झलक साफ तौर पर आया थी। इस शक्ल के साथ सारी उम्र गुजारना है? नीलो के होंठ भींच से गए थे। जब हशर का दिन आएगा इस वक्त देखा जाएगा, फिल वक्त मुझे सोने दो। करवट लेकर औंधी हो गई थी। इसके अंदाज में हद दर्जा लापरवाही बेनियाजी थी। नीलो खून के घूंट पी कर रह गई। ताई इन दिनों रमना के लिए रिश्ते खंगाल रही थी। इरादा था कि आमना के साथ ही दोनों को इकट्ठा निपटा दिया जाए। आमना बाजी की मंगनी 2 साल पहले हो चुकी थी और अब वो लोग शादी के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे थे। इस दिन भी कुछ लोगों ने रमना के सिलसिले में आना था। बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ी धूम सुनी थी उनकी। सोगरा खाला ने तो अभी से रिश्ता पक्का होने की मुतवक्के खुशी में लड्डू तलब कर लिए थे। वही ये रिश्ता लेकर आई थी। मेहमानों की अहमियत खसूसियत के पेश नज़र ताई जान भी बहुत मोहतात थी। हर मामले का बगौर जायज़ा ले रही थी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बज़ाते ख़ुद इंतज़ामात की निगरानी कर रही थी, बल्कि मज़ीद एहतियात के तौर पर
हमना आपा को भी ससुराल से बुलवा भेजा था। हम्माद को कल शामी फ़ोन करके मुत्तला कर चुकी थी। दमे रुखसत मेहमानों के तेवर ख़ास हौसला अफजा और खुशगवार थे। हम्माद ने नहायत जचे तुले अंदाज में उनके सवालों के जवाबात देकर उन्हें मुतमईन करने के साथ साथ ख़ुद भी मोहतात अंदाज में बड़ी तफसील से तफ्तीश की थी, जिस पर तमशीन को खासी हैरत हुई थी। हम्माद के अंदाज से कहीं भी वो झलक नहीं मिल रही थी जो वह आम तौर पर देखने की आदी रही थी। अंदाज की संजीदगी में बड़ी पुख्तगी, वक़ार और फ़हम व फ़रासत की झलक नुमाया थी। इसका लबो लहजा बड़ा मुतवाज़न और सुलझा हुआ लग रहा था। फिर कैसे लगे तुम्हें ये लोग? मेहमानों को रुखसत करने के बाद ताई जमीला ने बड़े इश्तियाक से हम्माद की शक्ल देखते हुए पूछा था। इनके अंदाज से ज़ाहिर था जैसे वो मस्बत रद्द अमल की मुतमन्नी हो। फैमिली तो अच्छी है, लड़के से मिलकर सही अंदाज़ा हो सकेगा। वही धीमा, कतराया और अंदाज दोबारा दर आया था। मेरी तो तसल्ली हो गई है, माशाअल्लाह शरीफ, सुलझे हुए, खाते पीते लोग हैं। तुम तहकीकात करा लेना, लड़के से मिलकर भी अपनी तसल्ली कर लेना, बाकी जो खुदा को मंजूर। ताई इस रिश्ते के लिए खासी संजीदा हो रही थी। खाना खा लिया तुमने? वो अंदर की तरफ मुड़ रही थी कि ताई ने आवाज़ देकर पूछ लिया। फिर इसका जवाब सुने बगैर तमशीन से मुखातिब हो गई। ए तमशी, खाना गर्म करके लगा दो इसके लिए। मेहमानों के साथ तो इसने एक के बाद दूसरा निवाला नहीं लिया, मैं देख रही थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ये तकलीफ़ ना कीजिए। इसने पेशानी को एक हाथ से हल्का सा दबाकर जवाब दिया। चाय बना दो तमशी। ताई ने अंदाज़ा लगाया कि इसके सर में दर्द होगा, तो तमशीन को दूसरा हुक्म सादिर कर दिया। दोपहर को वो घर पहुंचा था और इसके पहुंचने के 1 घंटे बाद मेहमान आ गए थे। पूरी शाम और रात खाने तक उनके साथ रहा। मेहमानों में 3 मर्द, एक उम्र रसीदा खातून और एक नौमर लड़की थी। तमशीन ने ताई के ऑर्डर पर पेचोताप खाकर यक के बाद दीगरे ताई और हम्माद की सिम देखा था। जाओ, 1 कप मेरे लिए भी बना देना। सचमुच दर्द-सरी का काम होता ही है। तो हम्माद के रोकने से पेशतरी ताई ने अपनी तलब का इजाफा करके गोया हतमी मोहर सख्त कर दी। वो पैर पटकते हुए किचन की सिमत बढ़ी थी। एक आवाज़ के साथ इसने चाय लाकर साइड टेबल पर गोया पटक दी थी। वो बैठ के एक कोने पर नीम दराज अपनी फ़ाइलों में खोया हुआ था। कप रख कर बेनियाजी से नीचे लाउंज में चली आई। ताई आराम के लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। रीमा कालीन पर कुशन के सहारे औंधी लेटी फिल्म देख रही थी। आमना बाजी और अमना किधर हैं? इसके पास बैठते हुए इसने इधर उधर देखते हुए पूछा। आमना बाजी तो बिस्तर इस्तराहत पर हैं और अमना आपी सायरा के यहाँ गई हैं, उधर ही रात बसर करेंगी। अच्छा, वो बेजार सी हो गई। चलो फिर बोरियत दूर करने के लिए कार्ड्स खेलते हैं। इसे लुत्फ़ तो नहीं आ रहा था, फिर भी बेइरादा रीमा के साथ खेल में लगी रही। इसी असना में फ़िल्म भी ख़त्म हो गई। नींद आ रही है भाभी अब तो। बिलाखिर रीमा जमाइयाँ लेते हुए उठ गई। इसने नज़रें उठाकर वॉल क्लॉक की सिम देखा। अरे 12:15 हो गए। इसे भी उठना ही पड़ा। वो दिल ही दिल में झुंझलाई थके थके कदमों से ऊपर बेडरूम में आ गई। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था। रोशनी के नीले हल्के गुबार में पूरा कमरा डूबा हुआ था। हम्माद एक साइड पर सब्ज़ कंबल में बड़े पुरसकून अंदाज में महवे ख्वाब था। तमशीन ने गैर इरादी तौर पर साइड टेबल की तरफ देखा। फिर एक लम्हे को जिस्म का सारा खून इसे चेहरे की तरफ दौड़ता महसूस हुआ। चाय का कप जूं का तूं अनछुआ रखा हुआ था। एहसास तौहीन, खजालत से इसका आसाब जलने लगे। गोया इसने भी जिता दिया था कि मुझे तुम्हारे एहसान, तुम्हारी जुर्रत से कोई सरोकार नहीं। अगर तुम इतने तौहीन नामेज़ अंदाज में एहसान को पटक के जा सकती हो तो मैं इसको कबूल ना करके जवाबी वार करने का मजाज हूँ। मैं भी तुम्हें ऐसा मौका क्यों फराहम करूँ जिसके बाइस तुम अपनी अना की तस्कीन करके मुझ पर काबिज़ होने की सनत पा सको। अगर तुम कमज़रफ़ी का मुज़ाहिरा करती हो तो मेरी खुदी, मेरी अना और मेरी मर्दानगी भी सलामत है। अगर तुम मुझसे मुखातिब होने और हम कलाम होने से खार खाती हो, मैं भी अपने पिंदार को ठेस नहीं लगने दूँगा। सारी रात तौहीन व तज़लील और खजालत के एहसास ने इसे सोने नहीं दिया। रात गोया कांटों पर बसर हुई थी। ये इतना बेबस सा, बेहिस्सा, बेज़रर सा बंदा इतना जुर्रतमंद कैसे हो गया कि मुझे जहनी ज़ेक पहुँचाने लगा। इसी बात पे तय इशारा था। फजर के करीब इसकी आंख लगी थी, सो 10:30 बजे तक डट के सोई। उठकर नहा धो के फ्रेश होकर नीचे आई तो 11:15 का टाइम हो रहा था। जुमे का दिन था, सब घर पर ही थे। हम्माद सहन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। ताई के पास फरहत चची आई बैठी थी। रमना नीलों की तरफ निकली हुई थी। आमना बाजी हस्बे मामूल किचन में थी। वो चाय का कप लेकर ताई की तरफ आ गई। उठ गई हो?
چچی فرحت نے اس کے سلام کا جواب دے کر اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، اٹھنا تو تھا ہی۔ اس نے بھی ترکے بترکی جواب دیا، مگر اتنی دیر سے اٹھنا کچھ زیب نہیں دیتا۔ فرحت چچی نے ناک بھوں چڑھائی۔ پردیسی میاں گھر آیا ہو تو بیوی اس کی دلداری صحت تندرستی کے لیے اس کے پسند کے کھانے بناتے نہیں تھکتی، اس کی خوراک اور لباس کا خصوصی خیال رکھتی ہے۔ کون سا روز روز آنا ہوتا ہے؟ ایسا تو پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ میاں تو صبح سویرے نہا دھو کے بیٹھا ہے اور بیوی دوپہر تک بستر پر اینٹ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی میاں ہی ہے۔ رات بھر اس کی ناز برداریاں دلداریاں کر کے تھکی ہاری بیوی کیا 2 گھڑی آرام بھی نہ کرے؟ چچی فرحت کے سیر کا جواب سوا سیر میں دینے کے لیے اس نے بھی تمام حدیں عبور کر لیں اور ہاتھ نچا کے بے جھجک انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ فراموشی کر گئی کہ محض چند فٹ کے فاصلے پر صحن میں کرسی جمائے حماد بھی بیٹھا ہے۔ چچی کی بولتی تو خیر بند ہونی تھی، تائی جمیلہ جو اس کے اتنی دیر سے اٹھنے پر اظہار ناراضگی کے لیے چپ سادے بیٹھی تھی، ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے توقع کہاں کی جا سکتی تھی اتنی عقل مندی اور وفاداری کی؟ دھڑلے سے کہہ کر تل ملاتی، تیش کھاتی، بل کھا کے مڑی تو حماد کی متعجب متحیر نگاہوں سے نظریں الجھ گئیں۔ اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ فرحت چچی کو پسپا کرنے کے لیے اس وقت تو اس نے بے سوچے سمجھے اتنی زمینی بات کا وار کر کے میدان لوٹ لیا تھا، مگر اپنی زبان کی بے باکی کا احساس اب ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، بہرحال شوہرانہ حقوق فرائض کا تصور عورت کے انگ انگ میں حیا کے موتی پرو دیتا ہے۔ احساس شرمندگی سے زندہ دفن ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ بمشکل تمام اندر کی سمت بڑھی تو دروازے کے ساتھ کھڑی نیلو کی دبی دبی ہنسی اسے نئے سرے سے خجالت سے دوچار کر گئی۔ اوہو، ناز برداریاں، شب بیداریاں، دلداریاں، واہ بھائی واہ! ہمیں تو آپ کی ذات کے اس پہلو کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں پہ رکھے کھلکھلا رہی تھی۔ بکواس نہیں کرو، اس نے غصہ دکھانے کی کوشش کی۔ احساس خفت سے برا حال ہو رہا تھا۔ ویسے یار، سچ کیا بڑی محنت کی تھی رات؟ معنی خیز لہجے میں کہتی سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جھنجلا کر دونوں کوشن اس کے سر پہ دے مارے۔ ویسے تجھے اتنی سینس ہے؟ لگتی تو نہیں ہو؟ بغیر اس کا دہکتا ہوا انگارہ چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نیلو، وہ روحان سی ہو چلی تھی۔ اچھا چلو اب نہیں، تجھے پتہ ہے فرحت چچی کیوں تشریف لائی ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی منیب احمد تشریف لا رہے ہیں پرسوں، اس کی خبر دینے آئی ہیں۔ نیلو نے انکشاف کرتے ہوئے غور سے اس کی سمت دیکھا۔ ہیں؟ اچھا۔ ادھر کوئی خاص رد عمل نہیں تھا، بس معمول کے مطابق حیرت اور تعجب تھا۔ چلو اچھا ہے، انہیں وطن یاد آیا۔ چچی فرحت ان کی آمد کی خوشی میں ایک ہنگام مسرت بپا کرنا چاہتی ہیں، اس کی دعوت دینے آئی ہیں، اس نے مزید کہا۔ بھائی واہ، یہ تو انداز ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہیں اور حماد کو خصوصی دعوت دی ہے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ حسب عادت ایک جھٹکے سے بال پرے کرتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوئی تھی۔ منیب بھائی، آپ تو سچ مچ ہمارے لیے خواب ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ خیر سگالی کے جذبات کے تحت رواداری سے اظہار مسرت کر رہی تھی۔ منیب احمد ہنس پڑے۔ یقین کر لو بھائی، میں خواب سے حقیقت میں آ چکا ہوں، لیکن ہمارے لیے خواب و خیال ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے بھی برجستگی کا مظاہرہ کیا۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ نیلو نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے مصرع کسا۔ وہ لوگ ہنس پڑے۔ ارے حماد بھائی، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ منیب بھائی سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نیلو کی پکار پر تمشین نے بھی مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ چہرے پر مخصوص سنجیدگی کی چھاپ تھی۔ جی ہو چکی ہے ملاقات۔ ارے ان سے ملاقات نہ ہوگی، اتنی مشہور عظیم شخصیت ہیں۔ منیب نے خوش دلی سے کہا لگاتے ہوئے یہ گامگت سے حماد کو دیکھا تھا۔ یہ عظیم کی اصطلاح کیوں استعمال ہوئی ہے؟ تمشین نے استفسار کیا۔ بھائی تمہارے جیسی عظیم شخصیت کے شوہر کا مرتبہ جو حاصل ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس پڑے۔ ویسے کو زیادہ ہی جلدی نہیں دکھائی تم نے، اپنا MSc کمپلیٹ تو کر لیتی۔ منیب نے کوک کے سپ لیتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یعنی ابھی بھی نہیں پڑھا؟ منیب مصنوعی حیرانگی کے عالم میں بولے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں یہ تو ہے، سر منہ فرق نہیں پڑا۔
इसे सर से पैर तक जांचते हुए उन्होंने बशाशत से कहा था, हम्माद भाई आपने कुछ नहीं लिया। नीलो हम्माद की खातिरदारी में लगी हुई थी। ले रहा हूँ। इसका अंदाज़ कतराया कतराया था। नीलो ने कुछ जिताने वाले अंदाज में तमशीन की तरफ देखा था। जवाब में वो अज़ली लापरवाही से कंधे उचकाती फिर मुनीब की तरफ मुतवज्जा हो गई। आपके साथ कोई दुम छल्ला नज़र नहीं आ रहा, जिसके बारे में हमने सुना था कि अमेरिका से वापसी पर अगर कोई हमरा ना लेकर आए तो समझो अमेरिका गया ही नहीं। इतने बरस अफ्रीका के जंगलों में घास खोदता रहा है। इसका अंदाज़ इस कदर शौक़ व शरीर था कि इर्द गिर्द बेसाख्ता के कहकहे उबल पड़े। ले तो आते, मगर क्या करते, दिल इधर ही फंसा हुआ था। बड़ी दिलकशी से मुस्कुराते हुए थोड़ा झुक कर उन्होंने जवाब दिया था। नीलो ने अच्छी खासी तिलमिलाती निगाहों से बैक वक्त मुनीब और तमशीन को घूर कर हम्माद के स्पाट चेहरे की सिमचोल नज़रों से देखा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तमशीन की बलजस्तगी ने एक बार फिर मुनीब को खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया। क्या फुलझड़ियाँ छूट रही हैं यहाँ। चची फरहत कुशां सिम चली आई और प्यार सदके वारी नज़रों से बेटे को देखते इस्तफसार करने लगी। तमशीन से बात हो रही थी। बड़ी मज़ेदार दिलचस्प बातें करती है। वो बदस्तूर बशाश से अंदाज में से देख रहे थे। नीलो ने अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस की। कुछ उलझी हुई चोर नज़रों से दोबारा हम्माद की सिम देखा। वो जैसे सारी दुनिया से बेगाना सोफ़े की एक साइड पर बैठा चाय के कप से खेल रहा था। इतनी बुद्धू बेवकूफ़ हो तुम, कुछ अक्ल मुस्तार ले लो किसी गधे से। वापसी पे तन्हाई मिलते ही वो तमशीन पे बरस पड़ी थी। क्यों, क्या हुआ? इसने इंतहाई भोलपन से दरियाफ्त किया था। नीलो सर पीट के रह गई। उल्लू की दुम फाख्ता, मियाँ के सामने किसी गैर से ठठोल करना ज़ेब देता है बीवी को। तुझे ज़रा ख्याल नहीं आया हमाद भाई क्या सोचते होंगे, जबकि मुनीब किसी हवाले से तुम्हारी ज़ात से मुंसलिक भी रह चुका है। तमशीन के मुस्कुराते होंठ यकबारगी भींच गए। चेहरे पर तौन सा खिंचाव आ गया। वो कोई गैर नहीं, चचाजाद है मेरा। और जहाँ तक माजी के ताल्लुक़ की बात है, इस ताल्लुक़ को तो मैंने उस वक्त महसूस नहीं किया था जब ये मुमकिनात में से था। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें बात करते को सोच लेना चाहिए। इसके नरूठे अंदाज में वाज़े बरहमी आया थी। मेरा मतलब ये नहीं था डियर। वो इसे मनाने को बाजू इसके गिर डालते हुए ये गानगत से बोली। मैंने कब कहा कि तुम खुदा न खास्ता मुनीब भाई से साबका ताल्लुक़ के सबब मिली थी। ऐसी बात तो दोनों जानिब नहीं है, लेकिन यार ये शौहर नाम की जो चीज़ होती है ना, बड़ी जल्दी बीवी से बदगुमान हो जाती है। तशकीक तज़ब्ज़ुब का शिकार होने लगती है वो। ऐसे तो कभी अपने शौहर से बात नहीं की जिस तरह मुनीब भाई से कर रही थी। तो ऐसे में हम्माद भाई के दिल में मैल आना तो लाजमी अमर होगा। इनकी भी इज़्ज़त नफ्स है। शौहर कभी बर्दाश्त नहीं करता कि इसकी बीवी इसके सामने किसी दोस्त को अहमियत दे, इसकी तरह मुतवज्जा रहे। फिर तुम दोनों के दरमियान तो वैसे भी ताल्लुक़ का कोई अमली पल नहीं है। बड़े तहम्मुल तदब्बुर से इसे समझा रही थी। हाँ, बेहिस्सा पत्थर दिल शख्स, इस पर क्या असर पड़ेगा। वो बदस्तूर लापरवाह थी। नीलो की आंखों में एक चमक सी उभर आई। तो तुम चाहती हो कि इस पर असर पड़े। बराह रास्त इसका चेहरा पड़ रही थी। मेरी बला से इसने बेनियाजी जिताने की कोशिश की, मगर नीलो को इसकी तह तक उतरना आता था। देखा, इसी दिन के लिए तुझे समझाया था कि एक चैलेंज के लिए ज़िंदगी तबाह मत करो, मत अंधाधुंध छलांग लगाओ। तुमने किसी की एक नहीं सुनी, अपनी सी कर ली। तो मैं कौन सा किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ, किसी के आगे फरियाद कर रही हूँ। वो भड़क उठी। मैं खुश हूँ जैसी भी हूँ। इल्ज़ाम लगाना या फरियाद करना तो वैसे भी बेसुध होगा। अब ज़रूरत है समझौते की, निभा की। और यही तुझे सब इशारे कनाए में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब छोड़ो ये बचगानापन, जो होना था हो गया। अब संजीदगी से अमली ज़िंदगी का आगाज़ करो। तो मैं और क्या कर रही हूँ, इसके पल्ले तो सिरे से कुछ नहीं पड़ रहा था। यही तो बात है। अब देखो ना, पहली रात ही अपनी बेजारी का इजहार कर दिया, फिर इसकी ज़ात से इतनी बेनियाजी बेतवज्जही के मुज़ाहिरे तुम्हारी आदत में शामिल हो चुके हैं। तुम्हें कुछ होश नहीं होता। तुम्हारा शौहर कहाँ है, किस हाल में है, किस चीज़ की इसे ज़रूरत है। इसके आराम, इसकी तन्हाई, इसका ध्यान बटाने का ख्याल कभी तुम्हारे दिल में नहीं आया। इसकी ख्वाहिश तलब और मिजाज से करीब होने की कोशिश नहीं की। इसके लिए सबूत क्या कम है। तुम इसके एहसासात से कतई बेखबर, मगन, मसरूर सी मुनीब भाई के साथ बातों में लगी हुई थी। नीलो अच्छी तरह इसके लत्ते ले रही थी और वो बुरे बुरे मुंह बनाते सुनती रही। तुम्हें सारा जहान फिर कर यही पसंद आना थी। इश्ताल से मुट्ठियाँ भींच रही थी।
मैंने ख़ानदान से बाहर के चक्कर में इससे कई गुना अच्छी लड़की का रिश्ता लौटा दिया था। तुमको पसंद आई तो वही ख़ानदान की लड़की। ख़ानदान की लड़कियों में क्या बुराई है? यूँ भी अपने घर के हीरे मोती ठुकरा कर दियारे गैर के कोयले पत्थरों से दामन भरना दानिशमंदी की अलामत तो नहीं है। मुझे तो खबर ही नहीं थी दादा जान मरहूम के तयशुदा रिश्ते की, वरना कभी आपको ये कदम उठाने का मशवरा न देता। बहरहाल इसका बेहतरीन अजाला नीलो का इंतखाब ही हो सकता था, जो मैं कर चुका हूँ। मुनीब हतमी अंदाज में कहकर उठ खड़ा हुआ। हाँ, जाने क्या उल्लू का गोश्त खिला दिया अमेरिका वालों ने इसे। लोगों की औलाद तो इतनी आज़ादी पसंद हो के निकलती है, और ये नवाब साहब बुड़बुड़ाती तिल मिलाती अलमारी में खटाक पटाक करने लगी। बहरहाल बात माने बगैर गुजारा तो नहीं था, बेटे की फरमाइश पूरी तो करना ही थी। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? वो ऊपर टेरेस पर बैठी नोट्स बना रही थी जब चेहरे पर हवाइयाँ लिए लरसते डगमगाते कदमों से नीलो दरवाज़ा खोलकर इसकी सिमत आई। क्या हुआ भाई? बेअवसान से नीलो को देखते हुए ख़ुद भी हवास बाख्ता होने लगी। कहीं चची फरहत के प्रपोज़ल का रद्द-ए-अमल तो नहीं? खट से तमशीन के जहन के दरीचे में ख्याल लहराया। आगा तो वो हो ही चुकी थी। तमशी बेदम होकर इसके कंधों पर ढह गई, हिचकियों से रोने लगी। तमशीन ने दुख से बोझल गहरा सांस अंदर खींचा, धीरे धीरे से थपकने लगी। यकीनन ये बाखबर हो चुकी है। प्लीज़ नीलो बी इज़ी। फिर क्या हो गया? अभी फ़ाइनल तो नहीं हुआ ना? मैं जमाल भाई इरम भाभी से बात करूँगी, इन्हें यकीनन तुम्हारी खुशियाँ अजीज़ होंगी। घबराती क्यों हो? तमशी वो इतनी बेकरारी से ज़ारो कतार रो रही थी कि तमशीन का हसास दिल बेकल सा होने लगा। प्लीज़ नीलो हौसला। वो कहता है लड़कियां तो होती ही बेवकूफ़ हैं। मर्दों के दिल में उतरने के लिए क्या क्या जतन नहीं करती। भाई सीधी सी बात है, मैं तो ऐसी लड़की पसंद करूँगा जिसका आंचल भी कभी किसी गैर मर्द ने ना देखा हो। भला इस लड़की को क्यों बनाने लगा शरीक हयात जो 500 मर्दों के दरमियान काम करती है, हर दूसरे से बातचीत जान पहचान और हाय हेलो रखती है, जो मेरे सामने अदा से बोलती हंसती मुस्कुराती है, अपनी लच्छेदार बातों से रिझाती है। भाई इनसे ताल्लुक़ तो वक्त गुजारी के लिए होता है ना, ताकि काम अच्छे माहौल में किया जा सके। हैं तमशीन की तो सीटी गुम होगी। एक साथ को लगा दिल धड़कना भूल गया है। तुम आबिद सत्तार की बात कर रही हो? क्या इसने सब तुम्हें कहा है? नहीं, आज अपने कमरे में किसी गहरे दोस्त से बातें करते हुए कह रहा था। मैंने तो इत्तफाकन सुन लिया। वो फल्ला तमशीन, मैं मर क्यों ना गई। वो वहशत ज़दा अंदाज में रोती सिसकती कह रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना आला ज़र्फ़, इतना फ़हीम, इतना बुलंद ख़याल शख्स ऐसा हो सकता है। इतनी तंग नज़री, बेरहमी से बात कर सकता है। उफ़, मैं इसे क्या समझती रही, और वो खिलौना समझकर मुझसे वक्त गुजारी करता रहा। तमशीन ने गहरी सांस ली। यही तो बात है माय डियर नीलो, लड़कियां जब ऑफिस में अपने बॉस या सीनियर का गर्म जोश गैर ख़्वाहाना रवैया रखती हैं, इनसे तवक्कुआत वाबस्ता करके ख्वाब बुनना शुरू कर देती हैं, ये जाने बगैर कि मर्द घर बसाने के लिए मर्दों की फील्ड में काम करती लड़कियों का चुनाव नहीं करते। वो दफ्तरों में लड़कियों की हौसला अफजाई करते हैं, इन्हें बेतकल्लुफ़ाना दोस्ताना अंदाज़ अपनाने पर उकसाते हैं, ज़हनी तबी आज़ादी की बातें करते हैं, मर्द और जन के मसावी हक़ों के राग लापते हैं, औरत को तरक्की की नई नई राहें दिखाते हैं, लेकिन शादी के लिए घरेलू सी सादा सी मासूम तबे लड़की तलाश करते हैं। मुझे खबर थी ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं इसके ज़िक्र से चिढ़ती थी। तो मैं हज़ार हाँ मौक़े पर इशारतन समझाने की कोशिश भी की थी कि किसी के पसंद में ढाल के खुद को पाबंदियाँ लगा रही हो, इसके दिल में कभी मुकाम हासिल नहीं कर पाओगी। मगर खैर, शायद ऐसे ही होता है। हम लोग ख़ुद तजर्बे करने के शौक़ में इस हद तक बेकरार होते हैं कि भोगते हुए ठोकर खाए हुए के तजुर्बात के निचोड़ से सबक सीखने को अपनी तौहीन गर्दानते हैं। कितनी देर नीलो तड़पती से सकती रही। तमशीन गुमसुम सी इसकी बेकल सिसकियाँ सुनती रही। रमना के ससुराल वालों ने इतनी जल्दी मचाई हुई थी कि जमीला बेगम को शादी की तारीख देते ही बंद पड़ी। इधर आमना बाजी के ससुराल को भनक पड़ी, वो भी कुशां चले आए। नतीजतन दोनों बहनों की एक साथ रुखसती तय पा गई। 2 माह का अरसा पलक झपकते बीत गया। तैयारियां करते करते भी कितने ही काम रहते थे। ताई तो बुरी तरह बौखला ही गई थी। ऐसे में हम्माद ने मिसाली ताउन किया। दोनों बहनों की जहेज़ की ख़रीदारी, शादी के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात, सब कुछ इसने संभाल लिया था। आज मायूं था, मेहमानों से सारा घर भरा हुआ था, किसी जगह भी तिल धरने को जगह न थी।
ان کا خاندان ویسے بھی بہت وسیع و ریس تھا۔ بقول رمنا کے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہمارے رشتہ دار اگے ہوئے ہیں۔ اس کے اپنے کمرے میں 4-5 شادی شدہ خواتین اپنے چاؤں پیاؤں سمیت ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ رات کو مہمانوں کے کچھ اور قافلے چلے آئے۔ ان کے لیے سونے کا انتظام کرنے کے لیے تائی کی ہدایت پر وہ اپنے کمرے کے بیڈ کے گدے اٹھانے لگی تاکہ انہیں باہر بچھا کر بستر کا عارضی بندوبست کیا جا سکے۔ دوسری سائڈ کا فارم جو ہی اٹھایا، اسے لکڑی کے بیڈ پر ایک تصویر اوندھی پڑی نظر آئی۔ پشت پر لکھا تھا، میری متاع حیات، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت۔ اس نے بڑے تجسس سے تصویر سیدھی کی تھی اور پھر جیسے گنگ سی کھڑی رہ گئی۔ چہرہ تھا کہ حسن و دلکشی کا مرکب اس کے سامنے تھا۔ ہر نقش اتنا سحر انگیز، اتنا پرکشش اور بے مثال تھا کہ لڑکی ہونے کے باوجود کتنی دیر وہ اس کی نگاہیں چہرے سے ہٹنا بھول گئیں۔ اس کی سانسیں رکنے سے لگیں۔ اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ اس نے اکثر اوقات رات کے کسی پہر یا فرصت کے وقت حماد کو کسی تصویر کو گھنٹوں تکتے اس سے سرگوشیاں کرتے دیکھا تھا۔ اوہ، تو یہ وہ ہے۔ وہ دراصل اس ساحرہ کا دیوانہ ہے، اسی لیے سارے جہان سے غافل اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ اسی لیے شب اولین سے مجھ پر جائز حق کے باوجود اس کا استعمال نہیں کیا۔ ظاہر ہے ایسی ماہ تمام بے مثال حسینہ کے سامنے میری سادہ سی عام سی شخصیت کا داؤ کیوں چلنے لگا؟ وہ جانے کیوں ایسا سچ رہی تھی اپنا وجود، اپنی خود اعتمادی اسے ہلکی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اس حسین چہرے کو دیکھا۔ عجیب سی بے تابی، بے قلی اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگی۔ مجھے اس سے کیا؟ میرا کون سا اس سے کوئی رابطہ رشتہ ہے؟ سب کچھ تو کاغذوں میں دفن ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو ریلیکس کرنا چاہا، مگر اس بار کوئی تعویل، حجت دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ یوں ہی خود سے الجھتی باہر سے کسی کے پکارنے پر وہ کمرے سے نکل گئی۔ بس ہمیں نہیں پتہ، آپ کو ڈریس پہننا ہوگا، پلیز دیجیے۔ ہم تو آپ کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، لہٰذا ہمارے لیے تو آپ کی شادی سمجھیے کہ اب ہوگی۔ آج ہی دلہن بنیں گی۔ پلیز جمیلہ آنٹی، ان سے سفارش کیجیے نا۔ اس کی باہر سے ایک کزن مسلسل اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ شادی کے روز وہ اپنا عروسی جوڑا پہنے پوری دلہن بنے۔ بچے مان لو نا ان کی بات، ویسے بھی تم نے اس جوڑے کو دوبارہ چھوا بھی نہیں ہے، زیورات بھی جوں کے توں پڑے ہیں۔ اچھا موقع ہے، یہی تو پہننے اوڑھنے کے دن ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون بھی سر ہو گئی، کچھ ادھر ادھر سے بھی اصرار بڑھنے لگا، تنگ آ کر اس کو مانتے ہی بند پڑی۔ جھمکے، ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں تمہارے باندھے لیں، مگر جھومر لگانے کے لیے اسی کزنس کو اچھی خاصی بحث کرنا پڑی۔ اتنا چھوٹا سا تو ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اتنا سا تو غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی آج کل پہن ہی لیتی ہیں۔ گلابی کھلتے ہوئے رنگ کے سنہری کام والے عروسی جوڑے میں زیورات، ہلکے ہلکے میک اپ کے لوازمات کے ہمراہ وہ اتنی جچ رہی تھی کہ جس نے دیکھا بے ساختہ توصیف و ستائش کی۔ اپنے ان کے سامنے زیادہ مت جاؤ، وہ بھی خود کو نیا نویلا دلہا سمجھ کر ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اس کی ایک شادی شدہ کزن نے بڑی معنی خیز نظروں سے کسی کام سے ادھر آتے حماد کو دیکھتے ہوئے شرارت سے تمشین سے کہا تھا، امی ادھر مردانے میں کھانا شروع کرا دیا ہے، ویٹرز کو ادھر زنانے میں لگانے کا کہہ دوں؟ سنی انسنی کرتا جمیلہ تائی سے مخاطب ہوا تھا، پھر جتنی دیر ان کے ساتھ کھڑا بات کرتا رہا، بھولے سے بھی نگاہ ادھر نہیں کی۔ بات ختم کر کے اسی طرح اپنے محتاط سے سنجیدہ انداز میں باہر چلا گیا۔ تمشین کا دل بجھ سا گیا۔ دوبارہ جتنی بار اس سے سامنا ہوا، تمشین شعوری طور پر اس کی بھرپور نظروں کے منتظر ہی رہی۔ انتہائی سرسری انداز میں اگر اٹھتی پڑتی نظر پڑی ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ بطور خاص اس کی دید یا اس سے گفتگو کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی روح جھلس کر رہ گئی، بے اختیار نظروں میں اسی محجبی کے نقوش لہرا گئے۔ اس کے اندر دور تک تھکن اندھیرا اترتا چلا گیا۔ جانے کیوں اسے بھرے پورے ماحول سے بیزاری، وحشت کا احساس ہونے لگا۔ ایک شکستگی، پزمردگی سے اعصاب پر برف بن کر جمنے لگی تھی، محض اس ایک نظر کے لیے۔ یہ سوچتے سے خود بھی کوفت ہو رہی تھی۔ دونوں دلہنوں کی مشترکہ رخصتی کے بعد گھر کا آنگن اتنے مہمانوں کی موجودگی میں بھی سونا سونا لگنے لگا تھا۔ پوری حویلی کے مشترکہ بڑے سے لان میں آدمی شامیانے، برتن، کرسیاں سمیٹ رہے تھے۔ حماد ان کو احکام دے رہا تھا۔ رو رو کر تائی کا سر دکھنے لگا تھا۔ اپنی تائی کو ایک کپ چائے کے ساتھ کوئی ٹیبلٹ لا دو تمشی۔ عالیہ بیگم نے ہمدردانہ انداز میں اپنی سمدھن کو دیکھتے بیٹی سے کہا، اپنی امی اور خالہ کے لیے بھی بنا لانا تمشی بچے، بلکہ یوں کرو بڑے پتیلے میں بنا لو۔ مہمانوں میں تمشین کا کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ جانے کے لیے مڑی۔
مڑتے مڑتے جانے یوں اس کے قدموں میں ایک لرزش سی آئی تھی، ایک لمحے کو جیسے چلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ شاید کچھ کہے یا روکے کہ یہ روپ خالصتاً 6-7 ماہ پہلے کبھی اس کے لیے سجایا تھا، اور آج بھی۔ مگر دوسری طرف برفیلی جامد چپ تھی، وہ کچھ مایوس افسردہ سے ہو کر واپس پلٹی تھی۔ ہاں، اعصاب پر تو وہ جادوگرنی سوار ہوگی، جانے کیوں جھنجلا رہی تھی۔ وقت کتنی تیزی سے بدل دیتا ہے، یا بدل کے رکھ دیتا ہے، حال کو بھی، صورت حالات کو بھی۔ کتنی جلدی منتہائے نظر، مدعائے دل بدل جاتا ہے۔ یا شاید نظام فطرت ہی یہی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی میں بدل دینا۔ نیلو کے ہاتھ میں منیب کے نام کی انگوٹھی سج گئی تھی۔ جذبوں کو تو قرار آیا تھا یا نہیں، بہرحال زندگی میں تو ٹھہراؤ آ گیا تھا، ایک ٹھکانہ مل گیا تھا سفینہ حیات کو۔ ادھر تمشین کے سارے قرار ایک ایک کر کے لٹتے جا رہے تھے۔ رات کے کسی پہر یا فرصت کے اوقات میں جب بھی حماد اس تصویر کی زیارت میں مگن ہوتا، اس کی جان جل جاتی تھی۔ جانے جذبہ رقابت کہاں سے آن ٹپکا تھا دل میں۔ ادھر تائی جمیلہ اس کے بظاہر بے نیازانہ بے اعتبارانہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ جانے ان میں ساس والا جذبہ کیوں اتنا توانا ہوتا جا رہا تھا۔ حسب معمول اس دفعہ ویکینڈ پر آیا تو قدرے سست سا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے بچے تمہاری؟ تائی نے تشویش سے پوچھا تھا، پھر خود ہی ماتھا ہاتھ چھو کر دیکھنے لگی۔ ہائے، تمہیں تو اچھی خاصی حرارت ہو رہی ہے۔ نہیں، پچھلے چند دنوں سے بخار تھا، اب تو ٹھیک ہوں کافی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں ان کی تشفی کرائی۔ خاک ٹھیک ہو، شکل سے اتنے بیمار لگ رہے ہو، اتنے دن سے وہاں بے آسرا بے سہارا پڑے رہے، فون کر دیتے ادھر، میں آ جاتی، یا بچیوں میں سے کسی کو بھجوا دیتی۔ تائی خفا ہو رہی تھی۔ جاؤ، جا کر بستر پر لیٹو۔ اے ریما، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ حماد کے لیے سوپ بنانا ہے۔ وہ نیلو آپی کے ہاں ہوں گی۔ تائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس لڑکی کا تو اپنے گھر جی ہی نہیں لگتا، جاؤ بلا کے لاؤ اسے۔ کچھ ہوش نہیں ہوتا محترمہ کو، گھر اور شوہر کس حال میں ہیں؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتی نظر آئی۔ تمشین، تم اب کوئی بچی نہیں ہو، ایک شادی شدہ عورت ہو، ذمہ داری ہے تم پر۔ کیا ضروری ہے کہ میں منہ سے کہوں؟ تبھی اثر ہوگا۔ حیران پریشان تائی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا آخر؟ وہ الجھی۔ تمہیں خبر بھی تھی آج حماد نے آنا ہے، پھر بھی گھر سے نکل کر کھڑی ہوئی۔ خبر ہے کتنی طبیعت خراب ہے اس کی، پورا ہفتہ وہاں اکیلا پڑا رولتا رہا ہے۔ تائی کھری کھری سنا رہی تھی۔ کوئی منہ سے کچھ نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ… بھابھی، میں بناؤں یا آپ بنا لیں گی سوپ؟ ریما نے دانستہ مداخلت کر کے معاملے کو نپٹایا تھا۔ تمشین چپ چاپ کچن کی سمت آ گئی۔ لیجئے۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے باوجود جب وہ متوجہ نہیں ہوا تھا، مجبوراً اسے کہنا ہی پڑا۔ حماد نے آنکھوں پر سے بازو اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی بخار سے لال براؤن آنکھوں میں استفہامیہ نمایاں تھی۔ یہ تائی نے کہا تھا، قدرے ہچکچا کر گویا ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی تصویر تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے بوجھل گرم سانسیں چھوڑتے بمشکل تمام کہا تھا۔ نہ جانے رقابت کا گرم گرم سلگتا احساس کہاں سے در آیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ چہار اطراف سے شعلوں میں گھر گئی ہو۔ ایک آواز کے ساتھ سوپ کا پیالہ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ اس کی سمت مڑی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے چونچلے اٹھانے کا، آپ کی امی محترمہ کے شور مچانے پر آئی تھی، ورنہ مجھے کیا، میری جانے بلا۔ اس نے گویا کسی قسم کا ادھار نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حماد نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ بھی اس سمت متوجہ تھی۔ اس کی لال سرخ براؤن آنکھوں سے نظریں ملتے ہی جانے کیسا کوندا سا لپکا۔ تمشین کو بس یوں لگا جیسے ابھی دل پسلیاں توڑ کر جسم سے باہر نکل آئے گا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کے ایک ایک انداز سے ٹپکتی بیزاری بھی میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس پر بدستور نظریں جمائے اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا تھا۔ آپ کو جتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو ارک ارک ہو گئی، پھر سائڈ پر رکھی تصویر دیکھ کر اس کے اندر آگ سی بھرنے لگی۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ صرف آپ کو بلکہ اس گھر کے کسی فرد کو بھی یہ بات جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی حقیقت، اپنے مقام کا بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ کسی کو میری کتنی پرواہ ہے، کون میرے لیے کتنا حساس ہے، میرے علم میں ہے۔ اس کاغذی بندھن کی آپ کی نظر میں جو وقت ہے، یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بہرحال باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ میں نے بہت احتجاج کیا تھا امی جان سے۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، مگر امی جان کے شدید اصرار پر مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔
तमशीन के तलवों से लगी और सर में बुझी। हाँ, आप क्यों राज़ी होने लगे? आपको क्यों मैं पसंद आने लगी? वो फट पड़ी। आपके दिल पर तो ये साहिरा राज कर रही है, इसके आगे क्यों मुझे घास डालने लगे? इसने पेच व ताप खाते तस्वीर इसकी तरफ उछालते हुए चीख कर कहा था। इसी लम्हे नीलो अंदर दाखिल हुई थी। वह हैरानी से कभी हम्माद का शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रही थी, कभी गुस्से से उबलती तमशीन की तरफ, जो तस्वीर को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हम्माद ने लड़खड़ाते कदमों से बेड पर फेंकी तस्वीर को सीधा किया, एक जलती हुई निगाह इस पर डाली और तेज़ तेज़ कदमों से चलता दरवाजे की सिमत इस तरह बढ़ा कि नीलो को बौखलाकर एक सिमत हो जाना पड़ा। वो दरवाजे पर जाकर रुक गया था। ये वो औरत है जिसके पेट से जन्म लेने की बदौलत बचपन से अब तक मैं तुम सब की नज़रों में मातूब रहा हूँ। वो कहकर रुका नहीं था, आंधी तूफान की तरह निकल गया था। एक लम्हे को तो तमशीन के जैसे आसाब सुन होकर रह के यकलख्त उल्टे कदमों इसके पीछे भागी। हम्माद, हम्माद प्लीज़ रुकिए, हम्माद, हम्माद बात सुनिए मेरी। इसी असना में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। इससे पहले कि वो पोर्च तक पहुँचती, गाड़ी गेट से बाहर निकल चुकी थी। क्या हुआ? ताई सटपटा कर अपने कमरे से निकली थी। ये हम्माद कहाँ चला गया इतने बुखार में? हवास बाख्ता सी तमशीन का चेहरा देख रही थी। जवाब दिए बिना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ नीलो सख्ते के आलम में खड़ी थी। तमशीन ने बेड पर गिरकर सिसकियाँ लेना शुरू कर दी। नीलो ने गुमसुम से अंदाज में तस्वीर सीधी की, शशदर से रह गई। अरे ये तो वाकई गेती आरा की तस्वीर है। ताया जी की डेथ के बाद जब उनके कमरे की सफाई हुई थी तो डायरी के अंदर से निकली थी। नीलो, नीलो प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बताओ मैं क्या करूं? फूट फूट कर रो रही थी। नीलो ने दिल महसूस कर इसके सिम देखा। हर काम तो उल्टा करना होता है, वो भी अपनी ज़िद से। कितना कहा था चैलेंज कबूल करने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद ना करो। कितना समझाया था, अब हिमाकत कर बैठी हो तो ढंग से निभाओ। तुमने किसी की नहीं सुनी, ना ताई के इशारे कनाए, ना आलिया आंटी की तनबी और ना मेरी लंबी चौड़ी बहस। अपनी सी की, अब भुगतो। नीलो साफ इसका साथ छोड़ गई थी। जवाब में वो दर्द अंगेज सिसकियाँ भरती रही। कुछ देर गोमगो के आलम में खड़े रहने के बाद बिलाखिर नीलो का दिल पसीज गया। इसके पास आकर इसे उठाया और आंसू पोंछते हुए कहने लगी, मुनीब अभी घर पे होगा, जाओ इसे कहो तुम्हें हम्माद भाई की रिहाइशगाह पर छोड़ कर आए। तुम्हारे जाने से पहले यकीनन पहुँच चुके होंगे। तबीयत भी उनकी ठीक नहीं, इस वक्त इन्हें तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। जाओ पिछली सारी माफ़ियाँ तलाफियाँ कर डालो, लेकिन सुनो, कोई नई हिमाकत मत कर बैठना। नाक मुंह पहुँचती उठ खड़ी हुई थी। क्या यूं ही झाड़ झनकार हुलिया लेकर जाओगी? शक्ल और लिबास तब्दील करो फटाफट। नीलो डपट रही थी। गाड़ी पुरसकून सी कॉलोनी में जा ठहरी थी। मकानात की तामीर और आराइश बहुत नफीस और पुरशिकवा थी। मुनीब ड्रॉप करके आगे बढ़ गया था। बेल बजाने पर एक मुलाजिम टाइप छोकरा बरामद हुआ। साहब हैं? हाँ जी, अपने कमरे में लेटे। कहा है कोई भी आए टाल देना। मैं उनके रिश्तेदार हूँ। घर वाली। इसे यूं ही गेट पर जमे देखकर तमशीन ने झुंझलाकर वजाहत की थी। लड़के ने ठिठक कर इसे देखा, कदरे हिचकिचाहट के बाद रास्ता दे दिया। वो बेड के बीचों बीच आड़ा तिरछा बाजू पे हाथ रखे हुए लेटा था। जाने क्या हुआ, इसके कमरे में कदम रखते तमशीन के हाथ पांव दिल की धड़कनें लर्जाहट का शिकार होने लगी। बड़ी जुर्रत से आगे बढ़ी और आला दर्जे की जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इसके पुरहरारत बाजू पे हाथ रख दिया। इसने जैसे करंट खाकर आंखों से बाजू उठाया था। इस पर नज़र पड़ती इसकी आंखें तहय्युर से फैल गई। ओह, आप यहाँ कैसे? बसुरत उठ बैठा था। मुझे बिलाखिर यहीं आना था। इसने सर झुकाकर लरसती आवाज़ में कहा, क्या आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? कितनी देर बहरे हैरत में गौता जन होने के बाद भारी आवाज़ में बोला था, मुझे अच्छी तरह मालूम है, और ये भी कि बात 1 साल पहले मुझे कहनी चाहिए थी। गुज़रते वक्त की पशेमानियाँ इसकी आंखों में शबनम बनकर चमकने लगी। मुझे इल्म है आप मुझसे बहुत खफा होंगे और ये आपका हक भी बनता है। क्या तलाफ़ी का मौका भी नहीं देंगे? इसका बाजू थाम कर इस पर सर टिका के बिलाखिर वो फूट फूट कर रोती। पता नहीं क्या हुआ था, ख़ुद पे कुछ इख्तियार ही ना रहा था। ख़ुद हम्माद को भी पता नहीं चला कब इसके बाजू फैले और किस तरह इसके नाजुक वजूद के गिर्द एक मजबूत किले की तरह जम गए। तमशीन की सिसकियाँ तेज़ तर हो गईं। इसके वजूद का सहारा मिलते ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। प्लीज़ यार, तुम्हारा ही रोना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। हम्माद ने पुरजोश तरीके से इसे ख़ुद में समेट लिया था। वैसे एक बात की मैं भी माजरत चाहता हूँ। मैंने गलत कहा था कि शादी में मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी।
سچ پوچھو تو امی کے منہ سے تمہارا نام سن کے میرے دل کی ساری دھڑکنیں تمہارا شور مچانے لگی تھی۔ تمہارا وجود میری زندگی میں ایک بہت خوبصورت خوشگوار اضافے کی حیثیت رکھتا تھا، مگر شب اولین کے تمہارے بیزار کن بے اتنا انداز پر میری خودی اور عزت نفس نے مجھ پر پہرے لگا دیے تھے۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ آپ بالآخر رونے کا پروگرام ترک کرنے کے بعد سادگی سے پوچھنے لگی۔ جواب میں وہ ہنس پڑا اور بڑی محبت سے اس کے آنسوں پوچھنے لگا۔ اسی دم تمشین کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ اس نے اس کی اتنی قربت کی تپش نہ لاتے اس کے بازوں کا حصار توڑتے ہوئے پرے ہونا چاہا۔ دوسرے لمحے پوری طرح زنجیر پا ہو چکی تھی۔ بھلا مرد 1 سال کے رکے ہوئے جائز شرعی جذبوں کے پرجوش اور والہانہ اظہار کا موقع ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔